السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جانگ لوس۔ باب نمبر 52۔ لالی اور رحیم داد کمرے میں خاموش بیٹھے تھے۔ آخر کمرے کے گہرے سکوت میں لالی کی آواز ابھری، رحیمے، تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ رحیم داد نے نگاہیں اٹھا کر لالی کی جانب دیکھا۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا، اچانک باہر قدموں کی آہٹ ابھری۔ لالی اور رحیم داد نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا اور ٹک ٹکی باندھے دیکھتے رہے۔ شاداں اندھیرے سے نکل کر سامنے آ گئی۔ لالی کو کمرے میں دیکھ کر وہ دہلیز پر ٹھٹکی۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ رحیم داد نے اس کا استجاب نظر انداز کرتے ہوئے دریافت کیا، شاداں، تو ابھی تک جاگ رہی تھی؟ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ شاداں بدستور دہلیز پر کھڑی رہی۔ ادھر کیوں کھڑی ہے؟ رحیم داد نے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ادھر آ کے بیٹھ۔ شاداں وہاں ٹھہرنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر لالی کو اتنی رات کے رحیم داد کے کمرے میں دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی تھی، اور یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین تھی کہ وہ رحیم داد کے پاس اندھیری رات میں کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے۔ وہ ان سوالات پر غور کرتی ہوئی آہستہ سے آگے بڑھی، مگر رحیم داد کے قریب بستر پر نہ بیٹھی، ایک کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کمرے میں سکوت تھا۔ شاداں زیادہ دیر اپنی بے چینی قابو میں نہ رکھ سکی۔ اس نے گردن موڑ کر لالی کی جانب دیکھا، استفسار کیا، تو یہاں کیسے آیا؟ لالی کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ وہ گم سم بیٹھا رہا۔ اسے خاموش پا کر وہ رحیم داد کی طرف متوجہ ہوئی۔ چودھری، تو نے اسے بلایا ہے؟ شاداں نے ہاتھ اٹھا کر لالی کی جانب اشارہ کیا۔ یہ کیوں آیا اور کیسے آیا، یہ میں تجھے بعد میں بتاؤں گا، رحیم داد نے مسکرا کر کہا۔ پہلے یہ بتا، تو اتنی رات گئے کیسے ادھر آ گئی؟ میرے یہاں آنے کی مناہی ہے؟ شاداں نے تند لہجے میں پوچھا۔ جب چاہوں جس وقت چاہوں آ سکتی ہوں، مجھے کون روک سکتا ہے؟ تجھے کوئی نہیں روک سکتا، تو بالکل یہاں آ سکتی ہے، یہ تیرا اپنا گھر ہے۔ رحیم داد نے نرم لہجے میں اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں سمجھا تو نے کوئی خاص گل بات کرنی ہے۔ تو نے ٹھیک ہی سوچا۔ شاداں کا لہجہ مدھم پڑ گیا۔ میں نے تجھ سے ایک خاص ہی گل کرنی تھی، پر اب نہیں کروں گی، کل کر لوں گی۔ مجھے پتہ ہے تو کیا گل کرنا چاہتی ہے۔ رحیم داد نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ میں دوسرا بیاہ کر رہا ہوں، تو یہی معلوم کرنا چاہتی ہے نا؟ وہ بے نیازی سے مسکرایا۔ اس بارے میں تجھے جنت نے بتایا ہوگا۔ میں اس کنجری سے بات نہیں کرتی۔ جنت کا نام سن کر شاداں پھٹ پڑی۔ جو بات وہ لالی کے سامنے کرنا نہ چاہتی تھی، جھنجھلاہٹ میں بے ساختہ زبان پر آ گئی۔ پر اس نے حویلی کی ساری ہی نوکرانیوں میں یہ بات پھیلا دی ہے۔ شام ہی کو کریمہ نے بھی مجھے یہی بات کہی تھی۔ وہ جنت کے پاس سے اٹھ کر میرے پاس آئی تھی۔ اس نے شکوہ کرنے کے انداز میں کہا، وہ کنجری ایسی گلاں کیوں کر رہی ہے؟ بتا، وہ ایسا کیوں کہتی ہے؟ سچ بات سننا چاہتی ہے؟ رحیم داد نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، میں سچ ہی بات سننا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ بدستور تند اور تیکھا تھا۔ جنت نے جو کچھ کہا ہے، ٹھیک ہی کہا ہے۔ رحیم داد نے کھل کر بات کی۔ وہ اب ذہنی طور پر اپنے ارادے سے شاداں کو آگاہ کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا،
مگر شاداں ایسی بات رحیم داد کے منہ سے سننے کے لیے ذہنی طور پر بالکل آمادہ نہ تھی۔ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی، تو سچ کہہ رہا ہے؟ ہاں، رحیم داد نے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا، یہ بات میں اب تجھ سے چھپانا نہیں چاہتا۔ شاداں غصے سے تڑپ کر بولی، اگر تو نے ایسا کیا تو یہ بھی سن لے، میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، ہرگز نہیں رہنا۔ کیا کرے گی؟ رحیم داد نے اس کا ارادہ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ کچھ ہی کروں گی، جو جی کرے گا کروں گی۔ وہ غصے اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ ویسے اسے خود بھی اندازہ نہ تھا کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا، وہ کس طرح اس کا اظہار کرے گی۔ اس نے اس مسئلے پر سنجیدگی سے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ اب تک اس نے جس بات کو محض افواہ سمجھا تھا، اچانک حقیقت بن کر سامنے آ گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں تو جو کچھ کرنا چاہتی ہے، اس کے بارے میں آرام سے گل بات ہو جائے۔ رحیم داد نے نرم اور سلجھے ہوئے لہجے میں اظہار خیال کیا۔ اگر تو یہاں نہیں رہنا چاہتی تو اس پر بھی سوچا جا سکتا ہے۔ کیا تو مجھے چھوڑ دینا چاہتا ہے؟ شاداں نے پریشان ہو کر اس کا اندیہ معلوم کرنا چاہا۔ ارادہ تو میرا یہی ہے۔ اس نے مڑ کر لالی کی طرف دیکھا۔ اس بارے میں لالی سے بات کر چکا ہوں۔ یہ میرا اور تیرا معاملہ ہے۔ اس نے منہ بگاڑ کر اپنی برہمی کا اظہار کیا۔ یہ بیچ میں بولنے والا کون ہوتا ہے؟ اس نے کیا لینا؟ لالی نے مداخلت کی۔ اس نے رحیم داد کو مخاطب کیا۔ رحیمے، میری گل سن۔ لالی نے بوجھ دے کر اسے رحیمے کہا۔ وہ شاداں کو ذہنی جھٹکا دینا چاہتا تھا۔ وہ جھٹکا لگا بھی۔ شاداں ہکا بکا ہو کر اس کا منہ تکنے لگی۔ چند لمحے وہ اسی عالم میں بیٹھی رہی، پھر اس نے پوچھا، تو نے چودھری کو رحیمے کیوں کہا؟ اس کے لہجے میں تجسس اور بے چینی تھی۔ میں اسے ہمیشہ رحیمے ہی کہتا ہوں۔ لالی نے گردن اٹھا کر پر اعتماد لہجے میں کھل کر انکشاف کیا۔ تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ اس نے رحیم داد کی جانب اشارہ کیا۔ یہ چودھری نور الہی نہیں، میرا پرانا یار رحیم داد ہے۔ شاداں نے یقین نہ آنے کے انداز میں رحیم داد سے دریافت کیا، لالی سچ کہہ رہا ہے؟ تو رحیم داد ہی ہے؟ وہ سخت پریشان تھی۔ رحیم داد نے کوئی جواب نہ دیا، نظریں جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ لالی نے شاداں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس سے کیا پوچھ رہی ہے؟ مجھ سے بات کر۔ وہ رحیم داد کی زمیندارانہ شان و شوکت کی بلند و بالا عمارت توڑ پھوڑ کر نہ صرف ملبے کا ڈھیر بنا دینا چاہتا تھا، بلکہ شاداں کو اس کی پرکشش شخصیت کے حصار سے باہر بھی لانا چاہتا تھا۔ اس نے سیف اللہ ہی کا خون نہیں کیا، حکیم چشتی کا بھی قتل کیا ہے۔ چودھری نور الہی بن کر اس کے کلیم کے ذریعے جال سازی سے اتنی وٹی متروکہ جائیداد بھی الاٹ کرائی ہے، وٹا زمیندار بن گیا ہے۔ رحیم داد کو اس کی باتیں سخت ناگوار گزریں۔ اس نے جھنجھلا کر قہر آلود نظروں سے لالی کو دیکھا۔ لالی نے بھی اس کی برہمی محسوس کی۔ اس نے فوراً پتیرا بدلا، شاداں کو ایک اور زوردار ذہنی جھٹکا دیا۔ تو نے اسے اب تک نہیں پہچانا؟ جب تو نے بالے کا خون کیا تھا تو اس رات یہ بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے اور اس نے مل کر تیرے مکان کی کوٹھڑی میں کھدائی کی تھی اور بالے کی لاش اس میں دبائی تھی۔ یاد ہے نا تجھے وہ ساری باتیں؟ رحیم داد کے چہرے پر چھایا ہوا غم و غصہ زائل ہو گیا۔ اب وہ مطمئن نظر آ رہا تھا، مگر لالی نے اس دفعہ شاداں کو جو ذہنی جھٹکا دیا تھا وہ اس قدر لرزہ خیز تھا کہ وہ بدحواس ہو گئی۔ تڑپ کر بولی، ہائے ربا، یہ ہو گیا، میں کیا کراں؟ وہ خود پر قابو نہ پا سکی، بے قرار ہو کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امٹ امٹ کر رخساروں پر ٹپ ٹپ کرنے لگے۔ لالی چاہتا بھی یہی تھا۔ شاداں اب ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئی تھی، اس کی ساری تیزی تراری ختم ہو گئی تھی۔ لالی نے ڈپٹ کر کہا،
इस तरह टसवे बहाने से काम नहीं चलेगा। बोल, अब क्या कहती है? तुझे सारी ही बातों का ठीक तरह पता चल गया। बता अब तूने आगे क्या करना है? समझ नहीं आती क्या कहूँ। वो दोनों हाथों से सर पकड़कर बेबसी से बोली। तुझे समझ नहीं आती, पर मैंने और लाली ने मिलकर एक तजवीज़ सोची है। इस दफ़ा रहीम दाद ने बात शुरू की। तजवीज़ ये है कि लाली तुझे अपने साथ कराची ले जाएगा। मैंने इसके साथ नहीं जाना। शादा एकदम भड़क उठी। मुझे इसके साथ ही रहना होता तो तुझसे ब्याह क्यों करती? उसने खा जाने वाली नज़रों से लाली को देखा। ये चोरी डकैती करेगा, जेल जाएगा। मैंने ऐसे ख़तरनाक बंदे के साथ नहीं रहना। मैं इसे 25,000 रुपए दूंगा, जिससे ये कराची में कोई भी ठीक ठाक धंधा शुरू कर सकता है। रहीम दाद ने शादा को रजामंद करने के लिए अपनी तजवीज़ खुलकर बयान की। इसे चोरी डकैती की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेहनत से अपना काम धंधा करेगा, तुझे आराम से अपनी घरवाली बना कर रखेगा। मैंने तो इससे वादा करने के बाद चोरी डकैती बिल्कुल छोड़ दी थी। लाली ने फौरन सफाई पेश की। मेरे खिलाफ तो मलिक निसार मोहम्मद ने चोरी का झूठा मुकदमा बना दिया था। मैंने उसके भट्टे से फरार होकर पथेरों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ थाने में पर्चा चाक कराया था, इसलिए उसने मुझसे बदला लिया। पुलिस के साथ मिलकर मुझे जेल भिजवा दिया। उसने बराह रास्त शादा को मुखातिब किया। शादा, तुझे तो ठीक से पता है भट्टों में पथेरों पर कितना जुल्म होता है। तूने तो मेरे साथ भट्टे पर काम भी किया है, अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। शादा ने किसी रद्द अमल का इजहार न किया, गर्दन झुकाए गुमसुम बैठी रही। रहीम दाद ने जोर देकर उससे पूछा, बोल, तूने क्या सोचा? तुझसे अब कुछ भी छुपा नहीं, सारी बातें तेरे सामने हैं। मैं तो कहता हूँ इसमें हम तीनों ही का भला है। उसने कायल किया, फिर खुलकर अपने इरादे से शादा को आगाह किया। वैसे मैं तुझे साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि अब तू मेरे साथ नहीं रह सकती। मैंने भी तेरे ऐसे खूनी और धोखेबाज के साथ नहीं रहना, शादा ने जल कर कहा। लाली ने झट मदाखलत की। रहीमे, जब तक तू इसे तलाक नहीं देगा, ये मेरे साथ कैसे जा सकती है? जब ये अपने पहले खसम को छोड़कर बाले के साथ जहांगीरा में रहती थी, तब इसने कौन सी तलाक शलाक ले रखी थी? रहीम दाद ने मुस्कुराकर बेनियाजी से कहा। पुरानी गल्ला ना निकाल, शादा ने भुन्ना कर रहीम दाद को टोका। मैंने अब ऐसा नहीं करना। वैसे तो जब निकाह की लिखा पढ़ी ना हुई तो तलाक का कागज़ लिखने से क्या फ़ायदा? रहीम दाद ने शादा से उलझने की कोशिश न की। मामला फहमी से काम लेते हुए नरम लहजे में कहा, तू कहती है तो मैं कागज़ लिख कर भी दे दूंगा। वैसे मेरी तरफ से तुझे पूरी इजाज़त है, जहाँ जी करे रहे। मेरी राय पूछ तो मैं यही कहूँगा, तुझे लाली से अच्छा घर वाला नहीं मिलेगा। ये जितना तुझे प्यार करता है कोई नहीं कर सकता। उसने मुड़कर लाली पर नज़र डाली। मैंने गलत तो नहीं कहा? ये तो इसे भी ठीक तरह पता है। लाली ने जज्बाती होकर शादा की जानिब देखा। गहरी सांस भरी, आवाज़ में रिक्कत पैदा करते हुए बोला, मैं तो इसे अपने साथ ले जाने को तैयार हूँ, पर यह भी मेरे साथ जाने को तैयार है कि नहीं? शादा ने कुछ ना कहा, न लाली की जानिब नज़रें उठाकर देखा। गर्दन झुकाए खामोश बैठी रही। तू इसकी फिक्र ना कर, मुझे पता है ये तेरे साथ चली जाएगी। अब तू आगे की सोच। रहीम दाद ने अपने तौर पर बात ख़त्म कर दी। लाली की जानिब मुतवज्जे हुआ। तू जाकर आराम से मेहमान खाने में सो। सारी बातें तू समझ ले तय ही हो गईं। मैंने अब तुझे रुपया देना है, इसका भी कल ही कोशिश करके किसी ना किसी तरह बंदोबस्त कर दूंगा। रहीम दाद उठकर खड़ा हो गया। लाली भी उठ खड़ा हुआ। रहीम दाद ने उसे अपने साथ आने का इशारा किया।
मैं तेरे साथ मेहमान खाने में चलूँगा। तुझे इसके बारे में कुछ अता पता नहीं। मेरा ख्याल है वहाँ नौकर भी ना होगा। उसे कल शाम से बुखार है। सवेरे किसी दूसरे नौकर का बंदोबस्त हो जाएगा। तुझे किसी तरह तकलीफ नहीं होगी। वो आगे बढ़ा। लाली उसके साथ साथ चला। शादा ने निगाहें उठाकर दोनों को जाते हुए देखा, मगर ना कुछ बोली और ना ही अपनी जगह से उठी। उसका चेहरा मुरझा कर जर्द पड़ गया था। बड़ी बड़ी रोशन आंखों में हर वक्त झिलमिलाते हुए चिराग बुझ गए थे। वो शिकस्ता और दिल गिरफ्ता नजर आ रही थी। आसमान पर गहरे बादल छाए थे। हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। हर तरफ सन्नाटा छाया था। रहीम दाद और लाली आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जीने में दाखिल हुए। सीढ़ियों से उतर कर नीचे पहुंचे। मेहमान खाने में जाने वाला दरवाज़ा हवा से पाटों पाट खुल गया था। रहीम दाद ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। लाली के हमराह मेहमान खाने में चला गया। मेहमान खाने में कोई ना था। अंधेरा था, खामोशी थी। रहीम दाद ने बरामदे में पहुंचकर एक कमरे का दरवाज़ा खोला। लाली उसके साथ था। उसने जेब से टॉर्च निकालकर रोशन की। सामने पलंग मौजूद था। उस पर उजला बिस्तर था। पलंग के सरहाने मेज़ थी। उस पर लैंप रखा था। करीब ही माचिस भी मौजूद थी। रहीम दाद ने माचिस उठाकर लैंप रोशन कर दिया। कमरे में जर्द जर्द रोशनी फैल गई। रहीम दाद ने बागीचे में खुलने वाली खिड़की के दोनों पट खोल दिए। हवा के भीगे भीगे झोंके कमरे के अंदर आने लगे। रहीम दाद कमरे में ज़्यादा देर ना ठहरा। उसने लाली को मुखातिब किया। अब तू बिस्तर पर आराम से सो, मैं सवेरे तेरे पास आऊँगा। एक बार फिर उसने लाली को यकीन दिलाया। इत्मीनान रख, मैं कल ही रुपए देकर शादा को तेरे साथ रुखसत कर दूंगा। पर जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। सीधा कराची जाना। तू जैसा कहता है वैसा ही करूंगा। लाली ने पलंग पर बैठते हुए मुख्तसर जवाब दिया। उसने हाथ उठाकर आहिस्ता से जमाही ली। वो थकन से नठाल हो रहा था। नींद से आंखें बंद हो रही थीं। रहीम दाद खामोशी से बढ़ा, कमरे से बाहर निकला और हाथ बढ़ाकर दरवाजे के दोनों पट फेर दिए। उसने मेहमान खाने का सहन अबूर किया। हवेली में दाखिल हुआ। जीने की सीढ़ियां तय करके छत पर पहुंचा। देखा शादा कमरे से बाहर निकल रही है। उसने करीब पहुंचकर टोका, शादा तू कहाँ जा रही है? मैंने अब यहाँ रुक कर क्या लेना है? शादा ने मुंह बिगाड़ कर बेजारी का इजहार किया। जो कुछ तय होना था वो तो सब तय हो गया। अभी कुछ तय नहीं हुआ। रहीम दाद ने मुस्कुराकर हौले हौले शादा की पीठ थपथपाई और मोहब्बत से उसका बाजू थाम लिया। अभी तो मैंने तुझसे कई ज़रूरी बातें करनी हैं। तुझे बताना है मैंने आगे क्या करना है। मैंने पता है तुझे आगे क्या करना है। वो हनूज रूठी हुई थी। तुझे कुछ पता नहीं। रहीम दाद बेतकल्लुफ़ी से मुस्कुराता रहा। तुझे असली गल बात का तो तब पता चलेगा जब मैं तुझे बताऊंगा। उसने कदरे तामुल के बाद कहा। अंदर चल, आराम से गल बात होगी। रहीम दाद उसका बाजू थामे हुए आगे बढ़ा। शादा उसके साथ साथ चली। रहीम दाद ने शादा को कुर्सी पर बिठाया और दूसरी कुर्सी खिसकाकर उसके करीब ही बैठ गया। शादा भौंचका होकर सोच रही थी कि रहीम दाद के रवैये में ये अचानक तब्दीली कैसे पैदा हो गई। वो तो जल्द से जल्द उससे छुटकारा हासिल करना चाहता था और कुछ ही देर पहले इसका परमला इजहार भी कर चुका था। शादा ने बेचैनी से पहलू बदला, तीखे लहजे में पूछा, साफ साफ बता, तू कहना क्या चाहता है? क्या करना चाहता है? तू समझती है मैं तुझे छोड़ दूंगा
اس نے شاداں کا ہاتھ محبت سے تھام لیا۔ تو اتنی سونی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ مجھ سے پیار بھی کرتی ہے، مجھے ہر طرح آرام پہنچاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تو میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس نے گہری سانس بھری۔ تو خود ہی سوچ میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو چلی گئی تو یہ حویلی ویران ہو جائے گی۔ سمجھ نہیں آتی تو کیسا بندہ ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ۔ شاداں نے تیوری چڑھا کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ بھول گیا؟ تھوڑی ہی دیر پہلے تو لالی کے سامنے کیا کہہ رہا تھا؟ تو نے اس کے ساتھ کیا طے کیا تھا؟ وہ تو میں لالی کو بہکانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ شاداں نے حیران و پریشان ہو کر پوچھا۔ نہ میں تجھے چھوڑنا چاہتا ہوں اور نہ لالی کو کچھ دینا چاہتا ہوں، رحیم داد نے تیکھے لہجے میں کہا۔ مان لے میں نے اسے 25,000 روپے دے دیے تو وہ جا کر عیش کرے گا۔ جب روپے خرچ ہو جائیں گے تو بعد میں اور روپے لینے کے لیے مجھے بلیک میل کرتا رہے گا۔ وہ کس طرح کرے گا؟ شاداں اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکی۔ وہ اس طرح کرے گا کہ اگر میں اسے روپے دینے سے انکار کر دوں گا تو دھمکی دے گا کہ پولیس کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ مجھے اپنی جان بچانے کے لیے اس کی بات ماننی پڑے گی۔ وہ اسی طرح دھمکی دے کر مجھ سے بار بار روپیہ اینچتا رہے گا۔ رحیم داد نے لمحہ بھر توقف کرنے کے بعد پوچھا۔ تو خود ہی سوچ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ ایسا کر تو سکتا ہے، شاداں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، پر وہ ایسا کرے گا نہیں۔ وہ بالکل ایسا ہی کرے گا۔ وہ پرانا جرائم پیشہ ہے، پرسوں سے چوری ڈکیتی کر رہا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ رحیم داد نے شاداں کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کی۔ میں اسے جتنا جانتا ہوں تو نہیں جانتی۔ میں جیل میں مدت تک اس کے ساتھ رہ چکا ہوں۔ اسی کے بہکانے پر میں جیل سے فرار ہوا۔ اگر میں اس کے ساتھ فرار نہ ہوتا تو میں نے اب تک جو کچھ کیا کبھی نہ کرتا۔ اس نے دل گرفتہ ہو کر ٹھنڈی سانس بھری۔ تو سوچ نہیں سکتی اس نے میرے ساتھ کتنا ظلم کیا، مجھے برباد کر دیا، مجھے کہیں کا نہ رہنے دیا۔ اب تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ شاداں نے دبی زبان سے دریافت کیا۔ ابھی بتاتا ہوں۔ رحیم داد کا لہجہ یکا یک درست ہو گیا۔ وہ تڑپ کر اٹھا، تیزی سے کمرے میں گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رائفل دبی ہوئی تھی۔ شاداں ایسی حواس باختہ ہوئی کہ کچھ نہ کہہ سکی۔ رحیم داد نے منہ بگاڑ کر اپنی نفرت اور کدورت کا اظہار کیا۔ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لالی کا کانٹا ہی ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ تو کیا تو اسے قتل کر دے گا؟ شاداں سراسیمہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میں تجھے ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ لگتا ہے تجھے لالی سے بہت پیار ہے۔ بکواس نہ کر، شاداں آنکھیں نکال کر تیکھے لہجے میں بولی۔ مجھے تو تیری فکر ہے، یہ تو سوچ اسے قتل کر کے تو پھانسی پہ نہیں لٹک جائے گا۔ اس نے قدرے توقف کیا۔ پولیس یہ تفتیش کرنے آئیں گے تو ان سے کیا کہے گا؟ کہہ دوں گا ڈکیتی کرنے آیا تھا، مجھ پر بندوق تان کر کھڑا ہو گیا۔ اگر میں گولی نہ چلاتا تو مجھے جان سے مار دیتا۔ یہ بھی کہوں گا وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 ڈکیت اور بھی تھے، سب پوری طرح مسلح تھے۔ لالی زخمی ہو کر گرا تو اس کے دونوں ساتھی گھبرا کر اندھیرے میں فرار ہو گئے۔ وہ لالی کی بندوق بھی اٹھا کر لے گئے۔ تو جو کچھ کہے گا پولیسیے اسے آسانی سے مان بھی لیں گے؟ شاداں قائل نہ ہوئی۔ بالکل مان لیں گے، تھانے دار اپنے احسان علی شاہ کا یار ہے، مجھ سے بھی اس کی جان پہچان ہے۔ لالی کو 25,000 دینے کی بجائے تھانے دار کو 5,000 بھی دوں گا تو وہ معاملے کو بالکل دبا دے گا۔ رحیم داد ٹھہر ٹھہر کر بولتا رہا۔ لالی پرانا جرائم پیشہ ہے، چوری ڈکیتی کرنے کے جرم میں کئی بار جیل جا چکا ہے۔ پچھلے ہی دنوں چوری کرنے کے جرم میں جیل سے رہا ہو کر نکلا ہے۔ پچھلے ریکارڈ سے پولیس کو اس کے خلاف کیس تیار کرنے میں
पूरी पूरी मदद मिलेगी। रहीम ताद खुलकर मुस्कुराया। शादां, तू बिल्कुल फिक्र ना कर, मैंने इस बारे में पहले ही से सब कुछ सोच रखा है। पर खतरा तो है। शादां ने एक बार फिर उसे बाज रखने की कोशिश की। मैं कहती हूँ तू लाली की जान लेकर अपनी जान क्यों खतरे में डालना चाहता है? कोई ऐसी तदबीर सोच। रहीम दाद ने उसे अपनी बात भी पूरी न करने दी। झुंझुला कर बोला, कान खोल कर सुन ले शादां। उसका चेहरा खूनख्वार हो गया, आंखों से खून उबलने लगा। जिसे भी इस राज का पता चल जाता है कि मैं चौधरी नूर इलाही नहीं रहीम दाद हूँ, मैं उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ता। वो राइफल के मैगजीन में कारतूस डालने लगा। शादां दम बखुद रह गई। वो कुछ भी ना कह सकी। खौफजदा होकर रहीम दाद के चेहरे को तकने लगी, जो उस वक्त बहुत डरावना नजर आ रहा था। लाली मेहमान खाने में गहरी नींद सो रहा था। रात के पिछले पहर आहट से लाली की आंख खुल गई। उसे कमरे के बाहर चाप सुनाई दी, जो रफ्ता रफ्ता दूर होती जा रही थी, फिर गहरी खामोशी में डूब गई। लाली उठकर बैठ गया। कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा, मगर कोई नजर नहीं आया। उसे कमरे के बाहर चाप सुनाई दी, जो रफ्ता रफ्ता दूर होती जा रही थी, फिर गहरी खामोशी में डूब गई। लाली उठकर बैठ गया। कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा, मगर कोई नजर नहीं आया। वो दोबारा बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद नहीं आई। वो बेचैनी से करवटें बदलता रहा। कुछ देर बाद वो फिर उठकर बैठ गया। उसकी नज़र मेज़ पर पड़ी तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसका चाकू मौजूद न था। लाली ने अपने इर्द गिर्द खतरा मंडलाता हुआ महसूस किया। वो आहिस्ता से नीचे उतरा, मेज़ पर रखी हुई अपनी टॉर्च उठाई। दरवाज़ा ज़रा सा खुला था। उसने गर्दन निकाल कर बाहर देखा, मगर वहाँ कोई ना था। वो वापस मेज़ के करीब गया, फूंक मारकर लैंप बुझाया और दरवाजे से बाहर निकल गया। मेहमान खाना बदस्तूर वीरान था। बारिश रुक गई थी, लेकिन बादल छाए हुए थे। हवा सरसराती हुई चल रही थी। लाली ने सहन में निकलकर हवेली की बालाई मंजिल की सिमत गर्दन उठाकर देखा। उसे कमरे में रोशनी झिलमिलाती हुई नजर आई। यकायक ऐसा महसूस हुआ कि बालाई मंजिल पर कोई आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है, मगर यह कर्राह जल्द ही खामोशी में डूब गई। लाली उस दरवाजे की जानिब लपका जो हवेली में खुलता था। करीब पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। लाली उछलकर दीवार पर चढ़ गया और टांगें लटकाकर हवेली में उतरा। हवेली बिल्कुल सुनसान थी। न कोई आहट थी, न आवाज़। सब बेखबर सो रहे थे। लाली जीने में दाखिल हुआ और चौकन्ना नज़रों से इधर उधर देखता हुआ ऊपर पहुंच गया। कमरे का दरवाज़ा खुला था, मगर उसमें खामोशी छाई थी। लाली जीने के करीब अंधेरे में दबका हुआ दम बखुद खड़ा रहा। जब कमरे में किसी किस्म की आहट ना उभरी तो वो दबे दबे कदमों आगे बढ़ा। दरवाजे की ओट से उसने अंदर नज़र डाली। लैंप की हल्की हल्की रोशनी में उसे शादां कुर्सी पर बैठी हुई नजर आई। रहीम दाद बिस्तर पर लेटा था। लाली ने पलट कर निगाहें दौड़ाईं। बारिश से भीगी हुई छत बिल्कुल वीरान थी। गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। हर तरफ हू का आलम तारी था। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और कमरे के अंदर चला गया। उसकी परछाई दीवार पर लहराई। शादां ने चौंक कर लाली की जानिब देखा। वो फौरन उठकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में ताज़ा ताज़ा खून से लुथड़ा हुआ चाकू दबा था। लाली ने पहली ही नज़र में पहचान लिया वो उसका चाकू था। लाली खौफजदा नज़रों से शादां को देखने लगा। उसके चेहरे पर वहशत तारी थी। आंखें सुर्ख हो रही थीं।
سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ شاداں نے خون خوار نظروں سے لالی کو دیکھا، تیز لہجے میں پوچھا، تو یہاں کیوں آ گیا؟ لالی نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ تو نے خون میں ڈوبا ہوا چاقو کیوں دبا رکھا ہے؟ کسی کا خون کیا ہے؟ شاداں نے بستر کی جانب ہاتھ سے اشارہ کیا۔ تو بھی دیکھ لے۔ لالی نے دیکھا، بستر کی چادر اور تکیے پر لال لال خون پھیلا تھا۔ رحیم داد بے جان لیٹا تھا، اس کا گلا کٹا ہوا تھا، گوشت کے لوتھڑوں سے ابھی تک خون رس رس کر ادھر ادھر بہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، چہرہ نہایت خوفناک نظر آ رہا تھا۔ وہ لالی کے پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا۔ لالی پریشان ہو کر شاداں کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ تو نے کیا کر دیا شاداں؟ شاداں نے خون آلودہ چاقو اس کے سامنے کر دیا۔ اسے دیکھ رہا ہے؟ اس نے غضبناک ہو کر خبردار کیا۔ چپ کر کے یہاں سے چلا جا، ورنہ تجھے بھی کاٹ کر اس کے برابر لٹا دوں گی۔ اس کا چہرہ ڈراؤنا ہو گیا، آنکھوں سے چنگاریاں برسنے لگیں۔ وہ ہانپنے کے انداز میں رک رک کر گہری سانس بھر رہی تھی۔ اس کے سر پر خون سوار تھا۔ اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ تھی۔ لالی کو وہ رات یاد آ گئی جب اس نے پہلی بار شاداں کو دیکھا تھا۔ اس وقت بھی اس کا چہرہ اتنا ہی ڈراؤنا تھا۔ اس رات اس نے بالا کا قتل کیا تھا اور لالی کو اسی طرح خونخوار نظروں سے گھور کر دھمکی دی تھی۔ وہ بالکل وہی شاداں تھی، ویسے ہی بکھرے ہوئے بال، وہی لال لال ڈراؤنی آنکھیں، وہی چہرے پر چھائی ہوئی وحشت و دیوانگی۔ لالی نے نرمی سے کہا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شاداں نے بپھر کر اسے ڈانٹا، تو مجھ سے یہ کہنے والا کون ہوتا ہے؟ اس نے چاقو پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ جا ٹر جا یہاں سے۔ وہ چاقو اٹھا کر لالی پر جھپٹی، وار کیا، مگر لالی جھکائی دے کر صاف بچ گیا۔ لالی نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ شاداں نے اسے چھڑانے کی کوشش کی۔ لالی نے ہاتھ مروڑ کر چاقو چھین لیا۔ وہ خاموش کھڑی اسے قہر آلود نظروں سے گھورتی رہی، پھر بپھر کر اس پر جھپٹی، چاقو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لالی نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ نرمی سے سمجھایا، ہوش میں آ شاداں، تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ مگر وہ باز نہ آئی۔ اس نے لالی کے اس ہاتھ کو جھپٹ کر پکڑ لیا جس میں چاقو دبا تھا، اور اس زور سے جھٹکا دیا کہ چاقو لالی کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے لپکی، لیکن لالی نے اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ لالی نے اسے سنبھلنے اور سنبھل کر جھپٹنے کا موقع نہ دیا۔ اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، دوسرا، پھر تیسرا۔ شاداں چکرا گئی، تیورا کر فرش پر گری، چند لمحے بے حال پڑی ہانپتی رہی، پھر سسکیاں بھرنے لگی۔ لالی نے چاقو اٹھا کر اپنے قبضے میں کیا، کمرے کے ایک گوشے میں رکھی ہوئی سراہی کے قریب گیا، گلاس میں پانی انڈیلا، اسے ایک ہاتھ میں سنبھالے ہوئے واپس شاداں کے پاس پہنچا اور اس کے نزدیک ہی فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے پیار سے اس کا سر تھپکا، سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لالی نے گلاس بڑھا کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ تھوڑا سا پانی پی لے۔ شاداں نے مزاحمت نہ کی، خاموشی سے پانی پینے لگی۔ وہ پورا گلاس چڑھا گئی۔ لالی نے بازو تھام کر اسے کھڑا کر دیا اور قریب رکھی ہوئی کرسی پر بٹھا دیا۔ شاداں سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی وحشت کم ہو چکی تھی۔ وہ اب مزمحل اور نٹھال نظر آ رہی تھی۔ لیمپ کی روشنی میں رحیم داد کا کٹا ہوا گلا اور اس کی پھٹی پھٹی بے نور آنکھیں دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ لالی سے یہ ہولناک منظر زیادہ دیر نہ دیکھا گیا۔ اس نے چادر ڈال کر اس کا خوفناک چہرہ چھپا دیا۔ بارش ابھی تک تھمی ہوئی تھی، لیکن بادل رک رک کر گرج رہے تھے۔ ہوا بھیگی ہوئی تھی، رات تاریک اور سنسان تھی۔ لالی بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔
اس نے شاداں کی جانب دیکھا، اظہار تعصف کرتے ہوئے گویا ہوا، تو نے یہ ٹھیک نہیں کیا شاداں، سب کچھ طے ہو چکا تھا اور تیرے سامنے ہی طے ہوا تھا۔ شاداں نے جواب نہ دیا، گم سم بیٹھی رہی۔ لالی نے زور دے کر کہا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ بولتی کیوں نہیں؟ شاداں نے نظریں اٹھا کر لالی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر جھنجھلاہٹ چھا گئی، آنکھوں سے وحشت برسنے لگی، نفرت سے منہ بگاڑ کر بولی، تجھے پتا ہے بالے نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا تو میں نے اس کا چھری سے گلا کاٹ ڈالا تھا۔ یہ تو بہت زیادہ گندا اور پاپی تھا۔ اس نے رحیم داد کی لاش کی جانب حقارت سے دیکھا۔ اس نے تو مجھ سے زبردست دھوکہ کیا، اسے میں کیسے زندہ چھوڑ دیتی؟ مجھے بھی پتا ہے اس نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا، لالی نے نرم لہجے میں کہا۔ لگتا ہے تجھے بالے کی طرح اس سے بھی پیار ہو گیا تھا، یہی بات ہے نا؟ بالکل ایسی گل بات نہیں، شاداں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ میں نے تو اس سے صرف اس لیے بیاہ کیا تھا کہ مجھ سے اب دکھ نہیں اٹھائے جاتے تھے۔ تو جیل میں تھا، میرا نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی ٹھکانہ۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ایک بار اپنا گھر اجاڑ کر میں نے سوچا تھا دوبارہ گھر بساؤں گی، میرے بال بچے ہوں گے، گھر والا ہوگا، آرام سے زندگی گزاروں گی۔ پر تو میرے ساتھ بھی اسی طرح آرام سے زندگی گزار سکتی تھی، میں تو تیرے ساتھ تیرے بچے کو بھی ہمیشہ اپنا ہی سمجھتا۔ تجھے کیا پتا میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ لالی نے دل گرفتہ ہو کر کہا، میں غریب بندہ ہوں، تو مجھے کیوں پیار کرنے لگی؟ کیوں میرے ساتھ رہتی؟ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ سچ بات معلوم کرنا چاہتا ہے؟ شاداں نے کہا، میں نے زندگی میں صرف بالے سے پیار کیا۔ اس نے نظر بھر کر لالی کو دیکھا۔ میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتی ہوں، تو برا بندہ نہیں، بہت بھلا ہے، اور میرے لیے تو ہمیشہ ہی بھلا رہا ہے، مجھے پیار بھی کرتا ہے۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہی، پھر گویا ہوئی، میں نے تجھ سے جھوٹ نہیں بولنا، میں تیرے ساتھ جانے کو بالکل تیار تھی، پر تو نے اس لیے ارادہ بدل دیا کہ میں تجھے اتنا آرام نہ دے سکوں گا جو تجھے یہاں مل رہا ہے۔ میں تجھے رہنے کے لیے ایسی شاندار حویلی اور زمینداری کی ٹوہر نہیں دے سکتا۔ ایسی گل بات نہیں۔ اور کیا گل بات ہے؟ لالی نے مداخلت کی۔ شاداں کی بات کاٹ کر بولا، رحیم داد مجھے 25,000 روپے دے رہا تھا، اتنے روپے سے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ تجھے کچھ پتا نہیں، شاداں نے وضاحت کی، وہ تجھے ایک پیسہ نہ دیتا، تیرے سامنے ہی تو اس نے وعدہ کیا تھا۔ لالی نے حیرت زدہ ہو کر کہا، وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ کتنا دھوکے باز تھا تجھے کچھ بھی پتا نہیں۔ شاداں نے بتایا، تمہیں مہمان خانے میں پہنچانے کے بعد وہ واپس آیا اور مجھے بہکانے کی کوشش کی، کہنے لگا، نہ میں دوسرا بیاہ کر رہا ہوں نہ تجھے چھوڑنا چاہتا ہوں، میں تو لالی کا ٹنٹا ہی ختم کر دینا چاہتا ہوں، وہ میری جان کے لیے زبردست خطرہ بن گیا ہے۔ لالی نے حیران و پریشان ہو کر پوچھا، وہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا؟ ہاں۔ شاداں نے دیوار پر کھونٹی سے لٹکی ہوئی رائفل کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، یہ اس نے تجھے جان سے مار دینے کے لیے بھر کر رکھی تھی، وہ سویرا ہونے سے پہلے ہی تجھے گولی مار کر ختم کر دینا چاہتا تھا۔ مجھے پتا نہیں تھا وہ اتنا وڈا دھوکے باز تھا۔ لالی ہنوز حیرت زدہ تھا۔ شاداں نے اسے رحیم داد کے خطرناک منصوبے سے پوری طرح آگاہ کرتے ہوئے بتایا، پر جب اس نے غصے سے آنکھیں نکال کر یہ کہا کہ جو کوئی یہ راز جان جاتا ہے میں چودھری نور الہی نہیں رحیم داد ہوں تو میں اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑتا، یہ سن کر میں اتنی ڈر گئی کہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ میں نے سوچا اس کا یہ راز تو مجھے بھی معلوم ہو گیا ہے، وہ مجھے صاف صاف دھوکہ دے رہا ہے، تجھے قتل کرنے کے بعد مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔
پر میں نے اس بارے میں اس سے کچھ نہ کہا۔ اس کی باتیں سن کر چپ بیٹھی رہی۔ یہ تو نے بالکل ٹھیک کیا، لالی نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ کچھ کہتی تو اسے تیرے بارے میں شبہ ہو جاتا۔ ہاں، اسے ذرا بھی شبہ نہ ہوا، شاداں نے لالی کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ جب میں سونے کے لیے نیچے جانے لگی تو اس نے پیار محبت کی باتیں کیں، بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس نے قدرے توقف کیا۔ نیچے آ کر میں بستر پر لیٹ گئی، پر مجھے نیند نہ آئی، دیر تک چپ کر کے لیٹی رہی۔ پھر اٹھ کر تیرے کمرے میں گئی، سوچا تجھے جگا کر سب کچھ بتا دوں، پر بعد میں نے ارادہ بدل دیا۔ مجھے ڈر لگا تو غصے میں کہیں اس کا خون نہ کر دے۔ مجھے پتا ہے تیرا غصہ بھی کم نہیں۔ میں نے میز پر رکھا ہوا تیرا چاقو اٹھا لیا اور چپ کر کے نکل گئی۔ تو میرا چاقو اٹھانے آئی تھی؟ لالی نے چونک کر شاداں کی طرف دیکھا۔ میں تو فوراً جاگ گیا تھا، پر میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، چپ کر کے لیٹا رہا۔ میں اپنے کمرے میں نہیں گئی، یہاں آ گئی۔ رحیم داد بے خبر سو رہا تھا، اسے میرے آنے کا ذرا پتہ نہ چلا۔ مجھے بندوق چلانی نہیں آتی، ورنہ میں اسے گولی مار کر ختم کر دیتی، شاداں نے لالی کو بتایا۔ میں نے آہستہ سے چاقو کھولا اور رحیم داد کا گلا کاٹ دیا۔ وہ ذرا ہی دیر بعد ختم ہو گیا۔ میں نے اس کے ہائے ہائے کرنے کی آواز تو سنی تھی، تبھی تو میں ادھر آیا۔ اس نے صرف تھوڑی سی ہائے ہائے کی، اور وہ بھی زیادہ زور سے نہیں، شاداں بولی۔ پر اس کی آواز تو نے بھی سن لی؟ لالی نے کچھ نہ کہا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے شاداں سے کہا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب آگے کی سوچ۔ سویرا ہونے میں زیادہ دیر نہیں، لاش بھی کھود کر کہیں دبائی نہیں جا سکتی، سب کو پتہ چل جائے گا۔ وہ تو چلنا ہی ہے، شاداں نے نہایت اطمینان سے کہا۔ میں نے اس بارے میں پہلے ہی سوچ رکھا ہے۔ کیا سوچ رکھا ہے؟ لالی نے بے چین ہو کر پوچھا۔ صاف صاف کہہ دوں گی، میں نے خون کیا ہے، شاداں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میں نے اب زندہ نہیں رہنا، مجھے ایسی گندی زندگی نہیں چاہیے، اس نے بیزاری سے کہا۔ اب تو جا، بیکار میں پکڑا جائے گا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ ایسے تو نہیں چھوڑوں گا۔ لالی کے لہجے میں اچانک جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ تو نے میری جان بچائی اور میں تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں؟ تو مجھے اتنا کمینہ اور خود غرض سمجھتی ہے؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اب میں جیسا کہتا ہوں وہ کر۔ کیا کرنا چاہتا ہے تو؟ شاداں نے حیران و پریشان ہو کر پوچھا۔ تو نیچے جا کر اپنے یہ خون لگے کپڑے بدل لے، انہیں کہیں چھپا دینا، بعد میں جلا کر راکھ کر دینا تاکہ تجھ پر کوئی الزام نہ آئے۔ اور تو کیا کرے گا؟ شاداں نے دریافت کیا۔ میں یہیں بیٹھا رہوں گا، پولیس کے آنے کا انتظار کروں گا۔ لالی نے نہایت سکون سے اپنا منصوبہ بتایا۔ پولیس سے صاف صاف کہہ دوں گا میں نے خون کیا ہے۔ ایسا کرے گا تو پھانسی پر نہیں لٹک جائے گا؟ تیرے لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ جذباتی ہو گیا۔ تو قتل کے الزام میں پکڑی جائے یہ میں نہیں دیکھ سکتا، اور میں چپ کر کے یہ دیکھتی رہوں کہ خون میں کروں اور تو پھانسی سے لٹک جائے؟ ہاں، تجھے ایسا ہی کرنا ہوگا، لالی نے گلوگیر آواز میں کہا۔ مجھے پھانسی لگنے سے کسی کو دکھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہ ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امٹ آئے۔ میرا تو کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اس کی پلکوں سے آنسو ڈھلک کر رخساروں پر آ گئے۔ مجھے یہ تو خوشی ہوگی تو آرام سے رہے گی، یہ حویلی، یہ ساری زمینداری تیری ہوگی۔ اس نے قمیص کے دامن سے آنسو پونچھے۔ میری ایک خواہش ہے، اور وہ یہ کہ تیرا جو بچہ پیدا ہو اس کا نام لالی رکھنا، اس سے تو ضرور پیار کرے گی،
میں سمجھ لوں گا مجھے تیرا پیار مل گیا، تو ایسا ضرور کرنا۔ شادہ نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، بت کی طرح خاموش بیٹھی رہی۔ کب تک تو اس طرح یہاں بیٹھی رہے گی؟ لالی نے پوچھا۔ تو چاہتا کیا ہے؟ شادہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تو نے سنا نہیں میں نے اب تک کیا بکواس کی؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ نیچے جا اور فٹافٹ کپڑے بدل۔ میں نے کہیں نہیں جانا۔ شادہ نے صاف انکار کر دیا۔ تو نہیں جائے گی؟ لالی نے غضبناک ہو کر کہا۔ نہیں، میں نے کہیں نہیں جانا۔ شادہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ چاقو مجھے دے اور تو یہاں سے جا۔ تجھے نہیں جانا یہاں سے؟ لالی تیکھی نظروں سے شادہ کو گھورتا ہوا اٹھا، قریب پہنچا، چاقو سامنے کر کے بولا، اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو میں اپنے ہاتھ سے تیرا گلا کاٹ دوں گا اور اپنا بھی کاٹ ڈالوں گا۔ تجھے پتا ہے میں جو کہتا ہوں اسے کر کے دکھا بھی دیتا ہوں۔ شادہ نے لالی کو اس قدر غیظ و غضب کے عالم میں دیکھا تو سراسیمہ ہو گئی۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اسے تو پرے ہٹا۔ اس نے خون آلود چاقو کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ لا، یہ مجھے دے، خون تیرے کپڑوں سے بھی لگ جائے گا۔ لگنے دے، لالی نے بے نیازی سے کہا۔ پاگل نہ بن، اسے دے دے، میں اسے پانی سے دھو کر صاف کر دوں گی۔ شادہ نے اسے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے تجھے پھانسی پر لٹکنے نہیں دوں گی، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر لالی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ میں اپنے خون بھرے کپڑے بدل کر دوسرے پہن لوں گی، جیسا تو کہتا ہے ویسا ہی کروں گی، پر تو یہاں ٹھہرے گا نہیں، چھیتی نال چلا جانا۔ نہیں، میں نے کہیں نہیں جانا۔ لالی نے آہستہ آہستہ انکار میں گردن ہلائی۔ تو نے میری بات نہیں مانی تو میں نے بھی کہیں نہیں جانا۔ وہ بھی اپنی ضد پر اڑ گئی۔ چاہے تو میرا خون ہی کر دے، مجھے خوشی ہوگی کہ تیرے ہاتھوں ماری جاؤں۔ تو چاہتی کیا ہے؟ لالی نے ضد ہو کر پوچھا۔ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کر، لا اسے مجھے دے دے۔ شادہ کی نظریں لالی سے ملیں۔ لالی کو اس کی آنکھوں میں ستاروں کے کنول جھلملاتے دکھائی دیے۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت اور دل آویز تھیں۔ لالی اس کی شفاف آنکھوں کی جھیلوں میں ڈوب گیا، کھو گیا۔ شادہ نے ہاتھ بڑھایا اور چاقو لے لیا۔ لالی نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ شادہ مڑی اور برابر والے کمرے کی سمت بڑھی۔ ادھر کہاں چلی؟ لالی نے اسے ٹوکا۔ میرے کپڑے لتے اسی کمرے میں رکھے ہیں، شادہ نے جواب دیا۔ فٹافٹ واپس آنا، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، تو بھی میرے ساتھ چلے گی۔ لالی نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ رات ختم ہو رہی ہے، سویرا ہونے سے پہلے پہلے دونوں یہاں سے بہت دور نکل جائیں گے۔ لالی نے قدرے تامل کے بعد کہا، سن رہی ہے نا؟ شادہ نے نہ کوئی جواب دیا، نہ مڑ کر لالی کی جانب دیکھا۔ آگے بڑھی، کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ اس نے اندر سے دروازے کے پٹ بند کر دیے۔ بادل رک رک کر گرج رہے تھے۔ بوندا باندی پھر شروع ہو گئی تھی۔ ہوا کے بکھرے ہوئے جھونکے کمرے کے اندر آتے، لیمپ کی لو بار بار بھڑکتی، دیواروں پر پرچھائیاں منڈلانے لگتیں۔ بستر پر رحیم داد کی لاش پڑی تھی۔ اس کے ڈراؤنے چہرے پر پڑی ہوئی چادر پر خون کے دھبے نمایاں ہو گئے تھے۔ لالی نے لاش کی جانب نظر اٹھا کر نہ دیکھا، چپ بیٹھا شادہ کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ بھیگی بھیگی اندھیری رات دھیرے دھیرے اپنا آخری سفر طے کر رہی تھی۔ تیز ہوا درختوں کی شاخوں سے الجھتی ہوئی پھڑ پھڑا رہی تھی۔ کئی منٹ گزر گئے، مگر شادہ کمرے سے باہر نہ نکلی۔ بستی کے کسی مکان سے پچھلی رات کے سناٹے میں مرغ کی بانگ ابھری اور ٹھہر ٹھہر کر ابھرتی رہی۔ رات ختم ہو رہی تھی، صبح کی آمد تھی۔
लाली ने परेशान होकर मशरिकी रुख के उस कमरे की सिमत देखा जिसमें शादां कपड़े तब्दील करने गई थी। यकायक कमरे में धम से कुछ गिरा, आहट हुई और फिर खामोशी छा गई। लाली बेचैन होकर खड़ा हो गया, दरवाजे की जानिब बढ़ा, करीब पहुंचा, सरगोशी के अंदाज में आहिस्ता से आवाज़ दी, शादां, शादां, तू अंधेरे में क्या कर रही है? कोई जवाब ना मिला। उसने मज़ीद इंतज़ार ना किया, दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरे में घुप अंधेरा था। उसने एक बार फिर शादां को पुकारा, लेकिन इस दफ़ा भी कोई जवाब ना मिला। कमरे में गहरा सकूत था। लाली ने जेब से टॉर्च निकालकर रोशन की। उसने इधर उधर नज़रें घुमा फिरा कर कमरे का जायज़ा लिया। एक दीवार के पास रोशनी के जर्द जर्द हल्के में उसे शादां नजर आई। वो फर्श पर खून में लथपथ पड़ी थी। लाली वहाँ मज़ीद न ठहरा, बाहर निकला, लैंप उठाया और उसे संभाले हुए वापस कमरे में पहुंचा। शादां दम तोड़ रही थी। उसकी गर्दन में चाकू पेवस्त था। शाहरग कट गई थी। गले के गहरे जख्म से खून उबल उबल कर उसके सीने पर, कपड़ों और फर्श पर फैलता जा रहा था। लाली ने शादां को इस चांकनी के आलम में देखा तो लरस कर रह गया। आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, हाथ कपकपाने लगे। उसने लैंप करीब के एक ट्रंक पर रख दिया और शादां के नज़दीक ही बैठ गया। वो फटी फटी हैरानो परेशान निगाहों से शादां की गर्दन देखने लगा जो दूर तक कटी हुई थी। गोश्त के लोथड़ों में फंसा हुआ चाकू गहराई तक उतर गया था। लाली ने तड़प कर कहा, शादां, ये तूने क्या कर लिया? मैंने तो सोचा था दोनों रात के अंधेरे में छुपते लुकते निकल जाएंगे, शादू के पास लाइलपुर जाएंगे। तू उसके घर में छुप कर बैठ जाती। मेरे बारे में तो किसी को पता नहीं मैं कब आया और कब यहाँ से चला गया। लाली बेकरारी के आलम में बोलता रहा, मगर शादां ने कुछ भी ना कहा। उसके होंठ लरस कर रह गए। उसने आंखें खोलकर लाली को देखा और देखती रही। देखते ही देखते उसकी आंखें पथरा गईं। उनमें झिलमिलाते हुए चिराग बुझ गए। मन का एक तरफ ढलक गया। शादां ख़त्म हो गई, हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गई। लाली उसे सफ़रे आखरत पर जाते हुए देखता रहा। उसके सीने से धुआं उठा, आंखें छलक पड़ीं। उसने दिल गिरफ्ता होकर गहरी सांस भरी। अब कुछ भी ना रहा था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। शादां उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसने वही किया जो सोचा था, पहले से तय कर रखा था। लाली ने झुककर शादां के चेहरे पर बिखरे हुए बाल हटाए, उसकी उजली और रोशन पेशानी को चूमा और उठकर खड़ा हो गया। लैंप उठाया और कमरे से बाहर चला गया। उसने लैंप उसी जगह पर रख दिया जहां से उठाया था। मुड़ा, रहीम दाद की लाश पर एक नज़र डाली, आगे बढ़ा, दरवाजे से गुजरकर छत पर पहुंचा। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। जीने की सीढ़ियां तय करके वो नीचे पहुंचा। हवेली पर वीरानी छाई थी। सदर दरवाजे पर बैठा हुआ चौकीदार जोर से खंकारा। लाली ने चौंक कर उस तरफ देखा, फौरन मेहमान खाने की जानिब बढ़ा। दरवाजे से गुजरकर अंदर दाखिल हुआ। मेहमान खाना हुनूस सुनसान था। उसने बाहर जाने वाले दरवाजे की कुंडी चढ़ाई, उछला और दीवार पर पहुंच गया। जब वो दीवार से नीचे उतरा तो ऐन उस वक्त मेहमान खाने के बराबर वाले मकान में कोई ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। ज़रा ही देर बाद दरवाज़ा खुला। नादिर खान बाहर निकला। वो 10 कदम से ज़्यादा फासले पर ना था। लाली झट दीवार के साथ अंधेरे में दबक कर बैठ गया। नादिर खान उसकी जानिब बढ़ा, मगर चंद कदम चलने के बाद मुड़ा और वापस घर में चला गया। बस्ती के मकानों में अब बूढ़ों के खांसने खंकारने, बच्चों के रोने और मवेशियों की गर्दनों में पड़ी हुई घंटियों की हल्की हल्की आवाज़ें वक्फे वक्फे से उभर रही थीं। काले काले बादलों के मशरकी किनारों से हल्की हल्की काफूरी रोशनी फूट रही थी। रात का चलचलाव था। सुबह तुलू हो रही थी।
लाली उठकर खड़ा हो गया। बारिश तेज ना थी, हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। लाली ने चौकन्ना नजरों से इधर उधर देखा। कीचड़ और पानी से भरे हुए गड्ढों से बचता बचाता आगे बढ़ा। नहर के पास पहुंचा, मुंह हाथ धोया, मुड़कर कोटला हरकशन के मकानों को देखा और उनके दरमियान उभरी हुई 2 मंजिला हवेली देखी, जिसकी बालाई मंजिल के कमरों में रहीम दाद और शादा की लाशें पड़ी थीं। उसने कदमों की रफ्तार तेज कर दी। दिन निकलने से पहले पहले वो कोटला हरकशन से बहुत दूर चला जाना चाहता था। पहर दिन चढ़े वो चक बेदी पहुंच गया। बारिश अब थम चुकी थी। गाड़ियों के अड्डे पर चहल पहल बढ़ गई थी। उसने ड्राइवर होटल में जाकर गरम गरम पराठा खाया, चाय पी। शब बेदारी का खुमार कुछ कम हुआ। बाहर निकला तो नीली ट्रांसपोर्ट की एक बस शहर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। वो बस पर सवार हो गया। बस ज़रा ही देर बाद रवाना हो गई। वो लाहौर जाना चाहता था, जहाँ गनी चट्टा रहता था। उसका घर ही अब लाली का वाहिद ठिकाना था। पिछले कई महीने से वो चट्टे के साथ ठहरा हुआ था। लेकिन शहर पहुंचकर लाली ने अपना इरादा बदल दिया। लाहौर जाने के बजाय मेलसी की जानिब रवाना हो गया। लाली मेलसी पहुंचा तो शाम दरोबाम से नीचे उतर रही थी। वो सीधा ईंटों के उस भट्टे पर गया जहां इरशाद इलाही दूसरे पथेरों के साथ काम करता था। भट्टे का जमादार अकबर सांवल था। लंबा तड़ंगा, काला भजंग, चेहरे पर चीचक के गहरे गहरे दाग। सूरत शक्ल से जितना खौफनाक नजर आता था, मिजाज के एतबार से उतना ही दुरुस्त और कड़वा भी था। लाली उससे मिला, इरशाद इलाही के बारे में दरियाफ्त किया। जमादार, पथेरा इरशाद इलाही इधर ही होता है? तू शादा के बारे में पूछ रहा है? जमादार अकबर सांवल ने तेवरी पर बल डालकर बेरुखी से जवाब दिया। वो इधर ही होता है, पर तुझे उससे क्या लेना? मैं जी शादा से मिलना चाहता हूं। तू उसे नहीं मिल सकता। सांवल ने बेजारी से मुंह बिगाड़ा। उसे कोई नहीं मिल सकता। मैं उसे क्यों नहीं मिल सकता? लाली ने लहजे में आजिज़ी पैदा करते हुए दरियाफ्त किया। उसकी तबीयत गड़बड़ रहती है, बुखार आता है, हरदम खांसता रहता है। उसने लाली को बताया। उससे काम धंधा भी नहीं होता, मिन्नतें करके पेशगी लेता रहता है। उसकी पेशगी बहुत ज़्यादा हो गई है। जमादार ने कदरे तामुल के बाद कहा, तुझे पता नहीं जिस पथेरे की पेशगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो ना भट्टे से बाहर जा सकता है और ना किसी से मिल सकता है। भट्टा मालिक राना महमूद ने उस पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। वो मुंह टेढ़ा करके बिड़बिड़ाने लगा। ऐसी सख्ती ना करें तो पेशगी कैसे वसूल हो? पथेरे तो सारे ही हठराम और निकम्मे होते हैं। अकबर सांवल के सख्त गी रवैये से लाली को अंदाज़ा हो गया कि वो उसे इरशाद इलाही से मिलने नहीं देगा। उसका ज़ाती तजर्बा था कि जमादार की मर्ज़ी के बगैर कोई भी किसी पथेरे से ना मिल सकता है, न बात कर सकता है। उसने जमादार से उलझने की कोशिश ना की और जिस इरादे से आया था उसका खुलकर इज़हार किया। जमादार, मैं उसकी पेशगी अदा करना चाहता हूँ। तू उसकी पेशगी अदा करेगा? जमादार ने आंखें फाड़कर हैरत का इज़हार किया। तू उसका जमानती बनेगा? जब तक उसकी पेशगी अदा ना होगी भट्टे पर काम करता रहेगा? हाँ जी, जब तक शादा की पेशगी अदा ना होगी मैं काम करता रहूँगा। मैं पहले भी पथेरा रह चुका हूँ। मुझे पेशगी के बारे में अच्छी तरह पता है कैसे अदा होती है। लाली ने निहायत एतमाद से कहा, तू उसे छुट्टी दे दे, मैं उसकी जगह काम करूँगा। जमादार ने लाली को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा।
اس کا ایک بازو پکڑ کر گوشت انگلیوں سے ٹٹولا، مسکرا کر بولا، دیکھنے میں تو ٹھیک ٹھاک لگتا ہے، پتھیرا بھی رہ چکا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ گردن ہلا کر رضامندی کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، شادہ کو چھٹی مل جائے گی، تجھے اس کی جگہ لگا دیا جائے گا۔ اس نے قدرے توقف کیا، پر ایسا کرنے سے پہلے رانا محمود سے اجازت لینی ہوگی۔ وہ یہاں موجود بھی ہے، تو یہیں ٹھہر، میں اس سے تیرے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ جمعدار مڑا، آگے بڑھا اور اندھیرے میں اوچھل ہو گیا۔ لالی چپ چاپ کھڑا رہا۔ شام اب گہری ہو گئی تھی، مگر آسمان صاف تھا، ستارے جھلملا رہے تھے۔ پتھروں اور بھٹے پر کام کرنے والے دوسرے مزدوروں کی جھونپڑیوں میں چراغ ٹمٹما رہے تھے، چولہوں سے دھواں اٹھ کر فضا میں منڈلا رہا تھا۔ لالی کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جمعدار اندھیرے سے نکل کر سامنے آ گیا، قریب پہنچ کر ہاتھ سے اشارہ کیا، میرے ساتھ آ۔ وہ آگے بڑھا، لالی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دونوں بھٹے کے مالک رانا محمود کے پاس پہنچے۔ وہ اتھیڑ تھا، سر کے بال کالے کم سفید زیادہ تھے، چہرے مہرے سے کاروباری اور گھاگ نظر آتا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا تھا، سامنے بھدی سی لکڑی کی میز تھی جس پر کھلا ہوا رجسٹر رکھا تھا۔ قریب ہی اس کا منشی بھی ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ رانا محمود آنکھوں پر چشمہ لگائے سامنے رکھے ہوئے رجسٹر کو لالٹین کی روشنی میں غور سے دیکھ رہا تھا۔ جمعدار اکبر سانول نے کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ رانا محمود نے گردن اونچی کی اور مڑ کر جمعدار کو دیکھا۔ لالی اس کے پہلو میں مسکین سی صورت بنائے سکڑا سکڑایا کھڑا تھا۔ جمعدار نے لالی کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ یہ جی شادہ کا ضمانتی ہے، اس کی جگہ کام کرنا چاہتا ہے، سامنے آ۔ بھٹے کے مالک نے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ لالی آگے بڑھا اور اس کے روبرو سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ رانا محمود نے آنکھوں پر لگا ہوا چشمہ اتارا اور لالی کو پرکھنے والی نظروں سے دیکھا۔ دریافت کیا، تیرا نام کیا ہے؟ اس کے لہجے میں رعب اور دبدبا تھا۔ لالی نے مختصر جواب دیا۔ یہ جی پتھیرا بھی رہ چکا ہے، جمعدار نے لقمہ دیا۔ لالی گھبرا گیا کہ اب رانا محمود پوچھے گا کتنے بھٹوں پر کام کیا، کتنے عرصے کام کیا اور چھوڑا کیوں، مگر اسے سخت حیرت ہوئی کہ رانا محمود نے نہ صرف یہ کہ ایسی کوئی پوچھ گچھ نہیں کی، بلکہ اس سے مزید بات چیت ہی نہیں کی۔ وہ جمعدار اکبر سانول کی جانب متوجہ ہوا۔ تجھے یہ ٹھیک ٹھاک لگتا ہے تو کام پر لگا دے، کام تو تجھے ہی اس سے لینا ہے۔ تو جی پھر شادہ کو چھٹی دے دی جائے؟ جمعدار نے پوچھا۔ ہاں، اسے چھٹی دے دے۔ رانا محمود نے جمعدار سے اتفاق رائے کیا۔ وہ اپنا علاج معالجہ کرا لے گا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے مڑ کر منشی کی جانب دیکھا۔ رحمت، ایسا کر، شادہ کی پیشگی لالی کے نام ڈال دے اور اس کا انگوٹھا لگوا لے۔ منشی نے فوراً سرخ جلد کا دبیز رجسٹر نکالا، اسے کھولا، ورق الٹے، قلم اٹھایا، لالی سے دریافت کیا، تیرا پورا نام کیا ہے؟ لال دین ولد کرم دین۔ لالی نے بغیر پوچھے اپنی ولدیت بھی بتا دی۔ یہیں میلسی میں رہتا ہے؟ ہاں جی، یہیں رہتا ہوں۔ لالی نے جان بوجھ کر لاہور کا پتہ نہ بتایا جہاں وہ ان دنوں مقیم تھا۔ منشی سر جھکا کر لالٹین کی روشنی میں رجسٹر کے سادہ ورق پر لکھنے لگا۔ اس نے پیشگی کا اقرار نامہ تیار کیا، لالی کو قریب بلایا اور رجسٹر سامنے کر کے انگلی سے بتایا، یہاں انگوٹھا لگا دے۔ لالی نے روشنائی لگائی اور منشی رحمت کی ہدایت کے مطابق انگوٹھا لگا دیا۔ وہ عام طور پر انگوٹھا لگانے کے بجائے دستخط کرتا تھا، تھوڑا بہت لکھ پڑھ بھی لیتا تھا، لیکن بھٹا مالک کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا
کہ بالکل جاہل اور ان پڑھ ہے۔ رانا محمود نے آنکھوں پر چشمہ لگایا اور ایک بار پھر توجہ سے سامنے رکھا ہوا رجسٹر دیکھنے لگا۔ جمعدار نے لالی کو اپنے ہمراہ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا، لالی اس کے عقب میں چلا۔ باہر آ کر جمعدار نے ایک کارندہ بلایا، لالی کو اس کے سپرد کیا اور یہ ہدایت کی، اسے شادہ کے پاس لے جا۔ وہ لالی کی جانب متوجہ ہوا۔ لالی، تو جا کر شادہ سے گل بات کر، میں بھی تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچ جاؤں گا۔ وہ مڑا اور بھٹا مالک رانا محمود کے پاس واپس چلا گیا۔ جھونپڑی میں چراغ روشن تھا۔ اس کی مدھم روشنی میں ارشاد الہی چارپائی پر لیٹا رک رک کر کھانس رہا تھا۔ باہر رات کی تاریکی پھیلی تھی۔ آس پاس کی جھونپڑیوں اور جھگیوں سے بولنے اور بات کرنے کی ملی جلی آوازیں آہستہ آہستہ ابھر رہی تھیں۔ لالی بھٹے کے کارندے کے ساتھ جھونپڑی میں داخل ہوا۔ کارندہ لالی کو جھونپڑی میں پہنچا کر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ ارشاد الہی نے لالی کو دیکھا تو ششدر رہ گیا۔ فوراً اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ خاموشی سے لالی کا چہرہ تکنے لگا۔ لالی نے مسکرا کر کہا، شادے، تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں لالی ہوں۔ کیوں نہیں پہچانا؟ ارشاد الہی ہنوز حیرت زدہ تھا۔ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھا، پر تو یہاں آیا کیسے؟ لالی نے ارشاد الہی کو غور سے دیکھا۔ اس کا لاغر جسم اب ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ رنگت پیلی پڑ گئی تھی، آنکھیں اور اندر دھنس گئی تھیں۔ ان کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ حجامت بڑھی ہوئی تھی۔ لالی کو دھچکا لگا۔ اس نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، تو نے اپنی حالت کیا بنا لی ہے؟ بخار آتا ہے، کھانسی بھی آتی ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا تو اتنا بیمار ہے۔ کھڑا کیوں ہے؟ بیٹھ جا۔ ارشاد الہی نے لالی سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ لالی نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے دریافت کیا، دوائی شوائی بھی لے رہا ہے؟ تو دوائی کی بات کر رہا ہے، کھانے کو روٹی تو ملتی نہیں۔ ارشاد الہی بجھے ہوئے لہجے میں اپنی پریشان حالی بیان کرنے لگا۔ پچھلے دنوں تو اتنا بیمار رہا، کام بھی نہیں کر سکتا تھا، منجی پر پڑا رہتا تھا۔ بات کرتے کرتے وہ ہولے ہولے ہانپنے لگا۔ پر اب طبیعت کچھ ٹھیک ہے، سوچتا ہوں کل صبح سے کام شروع کر دوں۔ پر تو کام کیسے کرے گا؟ کتنا تو بیمار ہے۔ کام نہیں کروں گا تو روٹی کہاں سے ملے گی؟ پیشگی کیسے ادا ہوگی؟ فکر نہ کر، اب تجھے پیشگی ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ لالی نے مسکرا کر اسے اطمینان دلایا۔ پیشگی کیوں نہیں ادا کرنی ہوگی؟ ارشاد الہی نے آنکھیں پھاڑ کر لالی کو دیکھا۔ میں تیری پیشگی ادا کروں گا، تیری جگہ میں یہاں کام کروں گا، تجھے چھٹی مل گئی ہے۔ لالی نے اسے مطلع کیا۔ میں پہلے جمعدار کے ساتھ بھٹا مالک رانا محمود کے پاس گیا تھا، سب کچھ طے ہو گیا، میں نے پیشگی کی رسید پر انگوٹھا بھی لگا دیا۔ پر تو نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو بہت پہلے چاہتا تھا تو اس چکر سے نکل جا، پر تو نے میری بات ہی نہیں مانی، الٹی میری شکایت جا کر لگا دی۔ ہاں جی، بہت غلطی ہو گئی۔ ارشاد الہی نے اظہار تاسف کیا۔ تجھ پر ملک نثار اور اس کے جمعدار نے بہت ظلم کیا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ لالی نے گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ تو ٹھیک کہتا تھا، تیرا پیو مر گیا، پر میں نے بھی غلط نہیں کہا تھا۔ کوٹلہ ہرکشن میں جو چودھری نور الہی تھا، اس نے جال سازی کر کے تیرے پیو کے کلیم کے ذریعے بہت بڑی زمینداری اور جائیداد الاٹ کرا لی تھی۔ وہ اب نہیں رہا، پچھلے دنوں وہ بھی مر گیا۔ لالی نے جان بوجھ کر رحیم داد کے قتل اور شاداں کی خودکشی کا تذکرہ نہیں کیا، اور نہ یہ بتایا
کہ دونوں سے نہ صرف اچھی طرح واقف تھا بلکہ ان کے ساتھ اس کے دیرینہ اور گہرے مراسم تھے۔ جیل میں پیشہ ور مجرموں اور طرح طرح کے اخلاقی قیدیوں کے ساتھ رہ کر وہ ہوشیار اور آزمودہ کار ہو گیا تھا۔ اس نے بہت محتاط رویہ اختیار کیا۔ شاداں کا تو سرے سے ذکر ہی نہیں کیا، رحیم داد کے بارے میں صرف اسی قدر بتایا۔ اس بندے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، سنا ہے اس کا کوئی وارث بھی نہیں، اور اگر وارث ہوتا بھی تو کوئی فرق نہ پڑتا، اپنے پیو کا اصلی وارث تو ہے۔ پر میں کیا کر سکتا ہوں؟ ارشاد الہی نے نہایت سادگی سے اپنے فوری رد عمل کا اظہار کیا۔ تو ایسا کر، یہاں سے سیدھا ملتان جا، لالی نے مشورہ دیا۔ ماں کو اپنے ساتھ لے اور کوٹلہ ہرکشن پہنچ کر پیو کی زمینداری اور جائیداد حاصل کرنے کی کوشش کر۔ میں جاؤں گا کیسے؟ ارشاد الہی نے اپنی مجبوری بیان کی۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کھانے تک کو تو ہے نہیں۔ پڑوس کا پتھیرا لیما نیک بندہ ہے، وہ کھانے کو روٹی دے دیتا ہے۔ اس نے گہری سانس بھری۔ جب وہ روٹی نہیں دیتا تو بھوکا پڑا رہتا ہوں، ویسے تو اب بھوک بھی نہیں لگتی۔ لالی نے جیب سے روپے نکالے، ان کو گنا۔ اس کے پاس اس وقت 48 روپے تھے۔ اس نے 18 روپے اپنے لیے رکھ لیے، 30 روپے ارشاد الہی کی جانب بڑھاتے ہوئے گویا ہوا، لے یہ روپے رکھ لے۔ وہ بے تکلفی سے مسکرایا۔ اب تو ملتان جا سکتا ہے۔ ارشاد الہی نے روپے لے لیے، رقت انگیز لہجے میں بولا، مجھے پتہ نہیں تھا تیرا دل اتنا وٹا ہے، کیسے بتاؤں تو کتنا نیک بندہ ہے۔ اس نے وفور جذبات سے وارفتہ ہو کر لالی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور بے اختیار رونے لگا۔ اوئے شادے، تو رونے لگا، لالی نے اس کی دل جوئی کرتے ہوئے کہا۔ یار، اس میں نیکی شیکی کرنے کی کون سی بات ہے، بندہ بندے کے کام آتا ہی ہے۔ وہ ہولے ہولے اس کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ آنسو پونچھ لے اور کام کی گل سن۔ ارشاد الہی نے کچھ نہ کہا، کرتے کا دامن اٹھا کر آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو پونچھنے لگا۔ کوٹلہ ہرکشن جانا تو ایسی حالت میں نہ جانا۔ لالی نے اس کے میلے کچیلے اور بوسیدہ لباس کی جانب اشارہ کیا۔ شان سے جانا، ایسی شان سے کہ دیکھنے میں زمیندار لگے۔ اپنے لیے اور ماں کے لیے نئے کپڑے سلوا لینا۔ بات کہتے کہتے وہ جھجکا۔ پر تو نئے کپڑے سلوائے گا کیسے؟ لالی نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک بار پھر روپے نکالے، 3 جیب میں رکھ لیے اور 15 روپے ارشاد الہی کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ لے یہ بھی رکھ لے، اب تو تیرے اور تیری ماں دونوں کے نئے کپڑے بن جانے چاہیے۔ لیکن اس بار ارشاد الہی نے روپے لینے سے انکار کر دیا۔ انہیں اپنے ہی پاس رہنے دے، تجھے بھی ضرورت پڑے گی، فکر نہ کر، اپنا کام چل جائے گا، لالی نے مسکرا کر کہا۔ اصرار کر کے روپے ارشاد الہی کو دے دیے، ساتھ ہی تاکید کی، تو یہاں سے فٹافٹ چلا جا، ابھی رات زیادہ نہیں ہوئی، ملتان جانے والی بس پکڑنا، ماں کو ساتھ لینا اور کوٹلہ ہرکشن پہنچنے کی کوشش کرنا۔ پر وہاں پہنچ کر کیسے ثابت کروں گا میں چودھری نور الہی کا پتر ہوں، اس کی زمینداری اور جائیداد کا وارث ہوں؟ ارشاد الہی نے اپنی الجھن کا اظہار کیا۔ مجھے تو اپنے پیو کے بارے میں ٹھیک سے کچھ یاد بھی نہیں، اسی لیے تو کہتا ہوں ماں کو اپنے ساتھ لے جانا، اسے سب پتا ہوگا، وہ ایک ایک بات بتا دے گی۔ لالی نے بے تکلفی سے ارشاد الہی کی پیٹھ پر ہولے سے تھپ مارا۔ یار، تو ابھی سے گھبرانے لگا، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہی ہوگا۔ اس نے ہلکا قہقہا لگایا۔ زمینداری مل جائے تو اس کی شان میں مجھے نہ بھول جانا۔ تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ ارشاد الہی کے مرجھائے ہوئے چہرے پر اچانک رونق آ گئی۔ اس نے ایک بار پھر لالی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں گرم جوشی سے دبا لیا۔ زمینداری مل گئی تو پہلا کام یہ کروں گا
तेरे पास आऊँगा, पेशगी अदा करूँगा, तुझे अपने साथ ले जाऊँगा, दोनों मिलकर ज़मींदारी चलाएंगे, ये ठीक रहेगा ना? शादे, तू तो अभी से सपने देखने लगा। लाली का लहजा संजीदा हो गया। मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी इसकी होगी कि तुझे तेरा हक मिल जाए। ऐसा हो जाए तो मेरे पास आना ज़रूर। ज़रूर आऊँगा। ये कैसे हो सकता है तेरे पास ना आऊँ? इरशाद इलाही ने उसे यकीन दिलाया। मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। इरशाद इलाही ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद दरियाफ्त किया। ये तो बता, मैं कोटला हरकशन पहुँचूँगा कैसे? मुझे तो उधर के बारे में कुछ अता पता नहीं। लाली उसे कोटला हरकशन के रास्ते के बारे में तफसील से बताने लगा। इसी असना में जमादार अकबर सांवल आ गया। उसने मुस्कुरा कर लाली को मुखातिब किया। लाली, तूने अपने यार से ठीक तरह गलबात कर ली। कल ही से काम शुरू कर दे। कल ही शुरू कर दूंगा। लाली ने रजामंदी का इजहार किया। जमादार ने मुड़कर इरशाद इलाही की जानिब देखा। लाली ने बता ही दिया होगा कि तुझे छुट्टी मिल गई। तेरी पेशगी ये अदा करेगा। उसने कदरे तामुल के बाद दरियाफ्त किया। ये बता, अब तेरा इरादा क्या है? अभी जाएगा या कल सुबह? इरशाद इलाही के जवाब देने से पहले ही लाली ने लुकमा दिया। आज ही जाएगा जी, और अभी जाएगा। ये बहुत बीमार है, जाकर अपना इलाज कराएगा। हाँ जी, मेरा यही इरादा है। इरशाद इलाही ने लाली की तायीद की। ठीक है, मेरे साथ आ, मैं तुझे भट्टे के बाहर पहुंचा दूं। सांवल ने कोई रखना ना डाला। इरशाद इलाही उठकर खड़ा हो गया। लाली ने गले लगाकर रुखसत किया तो इरशाद इलाही बेकरार होकर सिसकियां भरने लगा। लाली ने हौले हौले पीठ थपक कर तसल्ली दी। इरशाद इलाही आगे बढ़ा और जमादार के साथ साथ चलने लगा। लाली खामोश खड़ा दोनों को देखता रहा। इरशाद इलाही ने चलते चलते कई बार मुड़ मुड़ कर लाली की जानिब देखा। आखिर वो और जमादार अंधेरे में ओझल हो गए। लाली चारपाई पर जाकर लेट गया। थका हारा था और मुसलसल जागता भी रहा था। कुछ देर करवटें बदलता रहा, फिर बेखबर होकर सो गया। लाली सवेरे ही सवेरे काम करने पहुंच गया। उसने मिट्टी खोद कर गारा बनाया और सांचों में भर भर कर कच्ची ईंटें तैयार करने लगा। उसके हाथ हुनरमंदी से चल रहे थे। हाथों के साथ साथ पैर भी तेजी से चल रहे थे। छपाक से कभी इधर जाता, कभी उधर। सूरज चढ़कर आसमान के बीचों बीच पहुंच गया। धूप में तेजी आ गई। लाली धूप की बढ़ती हुई तमाज़त से बेनियाज काम में जटा रहा। थल्ले पर फैली हुई ईंटों की कतारों में बराबर इजाफा होता जा रहा था। उसने कमीज उतार कर एक तरफ रख दी थी। उसका जिस्म पसीने से भीगा हुआ था, मगर हाथ और पैर हुनूस तेजी से चल रहे थे। जमादार अकबर सांवल पथेरों के काम का मुआयना करता हुआ लाली के पास भी आया। वो एक तरफ खामोशी से खड़ा हो गया। उसके हाथ में चमड़े का छितर दबा था। स्याह चेहरा धूप से और स्याह पड़ गया था और कुछ ज्यादा ही करीहा और खौफनाक नजर आ रहा था। लाली की उस पर नजर पड़ी तो फौरन सलाम किया और गर्दन झुकाकर मुअद्दब खड़ा हो गया। वो जमादार की खुशनुदी हासिल करना चाहता था। जमादार उसके रवैये से खुश भी हो गया। चेहरे पर छाई हुई खुशूनत कुछ कम हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ लाली के करीब आया। उसकी पसीने से भीगी हुई पीठ हौले हौले थपक कर गोया हुआ। ओए लाली, तूने शाम होने से पहले ही थल्ला ईंटों से भर दिया। तू तो बहुत काम का बंदा है। काम तो जी करना ही करना है। लाली ने इनकिसारी का मुजाहिरा किया। तुझे यहाँ कोई तकलीफ शक्लीफ तो नहीं? नहीं जी, बहुत आराम से हूँ। लाली ने नरम लहजे में जवाब दिया।
मुंशी को बोल दे अभी पेशगी कम काटे। मेरे पास जो रुपए थे सब शादा को दे दिए। उसके पास तो घर जाने को किराया भी नहीं था। लाली ने कदरे तामुल के बाद कहा, ऐसा हो जाए तो तेरी बहुत मेहरबानी होगी। तू बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं मुंशी को बोल दूंगा तेरी पेशगी ज़्यादा ना काटे, टेढ़ी मेढ़ी ईंटें भी गिनती में कम निकाले। जमादार ने रजामंदी का इज़हार किया। वो लाली के काम से बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र आता था। कहने लगा, वैसे तुझे पेशगी चाहिए हो तो वो भी दिलवा दूंगा। नहीं जी, अभी ज़रूरत नहीं। लाली आमादाना हुआ। अभी तो मुझे शादा की पेशगी अदा करने की फ़िक्र है। ज़रूरत पड़ी तो बाद में मांग लूँगा। जैसी तेरी मर्ज़ी। जमादार अकबर सांवल ने खुशनुदी का मुजाहिरा करते हुए एक बार फिर लाली की पीठ थपथपाई। अब तू अपना काम कर, मैं काम करने वाले बंदे की हमेशा मदद करता हूँ। काम चोर और निकम्मे के लिए इसे काम में लाता हूँ। उसने हाथ में दबा हुआ छितर आहिस्ता आहिस्ता लहराया। कैसा ही टेढ़ा बंदा हो, इससे एकदम सीधा हो जाता है। जमादार मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। लाली अपने काम में जट गया। दबादब ईंटें तैयार करने लगा। जमादार के नरम रवैये से उसकी हौसला अफजाई हुई। वो बहुत मुतमईन था कि पहले ही रोज़ अपने काम से उसकी खुशनुदी हासिल करने में कामयाब हो गया। वो जमादार को किसी तौर नाराज़ करना नहीं चाहता था। उसे बखूबी अंदाज़ा था कि भट्टे पर सबसे ज़्यादा अहम शख्सियत जमादार की होती है। उसका ताब ज़िंदगी को जहन्नुम बना देता है। लाली गुरूब आफ़ताब के बाद तक मेहनत और पूरी लगन से काम करता रहा। शाम को उसने रोटी पका कर खाई और थकन से निठाल होकर चारपाई पर लेट गया। लाली मुस्तैदी और जाँफिशानी से सुबह से शाम तक काम करता रहता। वो न किसी पथेरे से गैर ज़रूरी बातचीत करता और ना ही उसने किसी से मेल जोल बढ़ाने की कोशिश की। अपने काम से गर्ज रखता। जमादार अक्सर काम के दौरान उसके पास आता और उसके काम से मुतमईन होकर चला जाता। लाली ने कभी उसे शिकायत का मौका न दिया। सनीचर का दिन आ गया। शाम को चट्ठा बटा। हफ्ते भर के काम का पथेरों और दूसरे भट्टा मजदूरों को मुआवजा दिया गया। जमादार ने लाली से जो वादा किया था उसका नतीजा भी उस रोज़ पर आमद हुआ। मुंशी ने दूसरे पथेरों के मुकाबले में उसके साथ ज़्यादा नरम रवैया इख्तियार किया। पेशगी भी ज़्यादा नहीं काटी, टेढ़ी मेढ़ी ईंटें भी कम मुस्तरद कीं। लाली ने 2 पथेरों के बराबर काम किया था। उसे कुछ कम 10 रुपए मुआवजा मिला। राना महमूद के भट्टे पर काम करने वालों में दूसरे भट्टों के बरक्स नौउम्र लड़कों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। उनमें कोई भी 13-14 बरस से ज़्यादा उम्र का ना था। लेकिन ये पथेरे कम थे, बेशतर भट्टा मजदूर थे। वो टूटी फूटी पुख्ता ईंटें हथौड़ियों से तोड़कर रोड़ी बनाते, कच्ची ईंटें रेढ़ों और ठेलों में भरकर चिमनी के पास पहुंचाते। भट्टे से पक कर निकलने वाली मुख्तलिफ़ किस्म की ईंटों के अलहदा-अलहदा चिट्टे बनाते। उन लड़कों की रिहाइशगाह का बंदोबस्त सबसे अलग थलग एक ही जगह किया गया था। ये मवेशियों के बाड़े के मानिंद तवील साइबान था, जिसकी दीवारें कच्ची थीं और फौस की छत थी। उनको काम करने की कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। खाने के लिए हर एक को हफ्ता भर का राशन मिलता था। राशन में आटे के अलावा नमक मिलता था और मिर्चें। महीने में सिर्फ एक बार पाव भर दाल मिलती थी। आम तौर पर ये चने की दाल होती थी। जमादार अकबर सांवल उनकी भर्ती के लिए गांव-गांव, बस्ती-बस्ती घूमता रहता था। गुरबत और अफलास के मारे अयालदार वालिदैन की मजबूरी से फ़ायदा उठाता और फ़ी लड़का 2-2.5 हज़ार मुआवजा देकर ख़रीद लेता। फौरी ज़रूरत के लिए बुर्दा फ़रोशों के ज़रिए भी ख़रीदारी करता, मगर बुर्दा फ़रोश आम तौर पर ज़्यादा कीमत लेते थे
हर लड़के की खरीदारी पर जमादार को माकूल कमीशन मिलता था। एक बार भट्टे की हुदूद में दाखिल होने के बाद उन्हें कभी वापस जाना नसीब ना होता। रात का खाना खाने के बाद उन्हें छप्पर के नीचे मवेशियों की तरह हाँक कर पहुंचा दिया जाता। हाथों को जंजीरों से जकड़ कर बांध दिया जाता और पैरों में बेड़ियां डालकर ताले लगा दिए जाते, जिनकी कुंजियां जमादार की तहवील में रहती थीं। वो लंबी लंबी कतारों की सूरत में चटाइयों पर सोते थे। ये चटाइयाँ गंदी और बोसीदा होती थीं और उनमें खटमलों की इस कदर बोहतात होती कि उन्हें चैन से नींद भी ना आती। उनकी कड़ी निगरानी की जाती। रात को ये निगरानी और सख्त कर दी जाती। 2 मुसल्लह पहरेदार रात भर निहायत मुस्तैदी से उनकी चौकीदारी पर तैनात रहते। लाली ने उन्हें भट्टे पर काम करते और इधर उधर आते जाते देखा था, मगर किसी से बातचीत करने का इत्तिफाक ना हुआ था। एक शाम को ऐसा हुआ कि उसने खाने के लिए रोटी के बजाय चावल पकाए। वो प्लेट में चावल निकाल कर खाना शुरू ही करने वाला था कि एक नौउम्र लड़का अंधेरे से निकलकर झोंपड़ी में दाखिल हुआ और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी उम्र 12 बरस के लगभग थी। वो बहुत सहमा हुआ नजर आ रहा था। बार बार पलटकर चौकन्ना नजरों से पीछे की जानिब देख रहा था। लाली ने चौंक कर उसे देखा। हैरत ज़दा होकर पूछा, ओए, कौन है तू? मैं नीरा हूँ जी, भट्टे पर काम करता हूँ। यहाँ कैसे आया? लाली हुनूस हैरत ज़दा था। मुझे थोड़े से चावल खाने को दे दे। नीरा ने हाथ से अपने पिचके हुए पेट को हौले हौले थपथपाया। गिड़गिड़ा कर बोला, बहुत भूख लगी है, कल रात से कुछ नहीं खाया। नीरे, तुझे खाने को रोटी नहीं मिलती? रोटी खाने से पेट में बहुत दर्द होता है। उसके लहजे में रिक्कत पैदा हो गई। टट्टी आती है, टट्टी के साथ खून भी आता है। लाली ने इस बार उसे गौर से देखा। उसका जिस्म लागर था, चेहरा पे रौनक और मुरझाया हुआ था। वो खारिश ज़दा कुत्ते की तरह बीमार और मरघला नजर आ रहा था। लाली उसकी हालत ज़ार देख कर पसीज गया। इजहार हमदर्दी करते हुए गोया हुआ, लगता है तुझे तो पेचस है, कोई दवाई शवाई नहीं लेता? नहीं जी, दवाई शवाई कहाँ मिलती है? नीरा ने शिकवा किया। भट्टे से बाहर तो जाने नहीं दिया जाता। वो नदीदियों की तरह ललचाई हुई नज़रों से प्लेट में रखे हुए चावलों को तकने लगा। तू मुझे थोड़े से चावल नहीं दे सकता? ज़रूर दूंगा तुझे चावल। लाली ने झुककर नीचे रखा हुआ मिट्टी का प्याला उठाया, प्लेट से आधे से भी ज़्यादा चावल निकाल कर प्याले में रखे और उन पर दाल भी डाल दी। प्याला उसकी जानिब बढ़ाकर चमकारते हुए गोया हुआ, ले पुत्र, ये खा ले। नीरा ने चावलों से भरा हुआ प्याला लिया और वहीं फर्श पर बैठकर हबड़ हबड़ खाने लगा। उसने चंद ही लुक़्मे चावलों के खाए थे कि अचानक एक कारिंदा आफत नागिहानी की तरह नाजिल हुआ। उसके हाथ में छितर दबा था। उसने खूनख्वार नज़रों से नीरा को देखा, टपट कर बोला, ओए, तू इधर बैठा ऐश कर रहा है? मैं तुझे न जाने कहाँ कहाँ ढूंढता रहा। उसने झपट कर नीरा का बाजू पकड़ा और इस जोर से झटका दिया कि नीरा टकमगा कर एक तरफ लढ़क गया। प्याला उसके हाथ से छूटकर चटाक से गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। चावल दूर तक फर्श पर बिखर गए। नीरा ने बदहवास होकर बिखरे हुए चावलों को देखा और फर्श से उठाकर जल्दी जल्दी खाने लगा। कारिंदे ने गज़बनाक होकर उसकी पीठ पर जोर से छितर मारा। दूसरा, तीसरा, वो सन्नाटे से छितर मारता रहा, मगर नीरा फर्श पर ऊंधा पड़ा पिटता रहा और चावल उठा उठा कर बेसब्री से खाता रहा। लाली उसकी बेबसी देख कर तड़प उठा। उसने कारिंदे को टोका, यार इसे खा तो लेने दे, बहुत भूखा लगता है। उसने अपनी प्लेट उठाकर नीरा की तरफ बढ़ाई। नीरे, ले ये खा ले, वो चावल तो मिट्टी में मिलकर खराब हो गए। कारिंदे ने भुना कर लाली को देखा। ओए, तू चुप कर। वो तेजी से लाली पर झपटा,
सड़ाक से एक छितर लाली के कंधे पर मारा। लाली तकलीफ से बिलबिला उठा। प्लेट उसके हाथ से गिरते गिरते बची। कारिंदा आंखें निकालकर लाली को डांटने फुटकारने लगा। तूने इसे यहाँ क्यों बुलाया? तू इसका मामा लगता है। उसने एक और छितर मारा। इस दफा हाथ कमर पर पड़ा। लाली को गुस्सा तो बहुत आया, मगर तरह दे गया। वो किसी से झगड़ा फसाद करना नहीं चाहता था। खामोशी से वक्त गुजारना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि इरशाद इलाही जल्द ही आएगा, पेशगी की तमाम रकम दे पाक करेगा और उसे जमादार की कैद से छुड़ाकर अपने हमराह ले जाएगा। लिहाजा उसने बरहमी का इजहार करने के बजाय अपनी कमर सहलाते हुए नरमी से सफाई पेश की। मैंने इसे नहीं बुलाया, ये तो खुद ही इधर आया था। मैंने तो इसे पहली बार देखा है। कारिंदे ने टपट कर लाली को तनबीह की। आगे इसे यहाँ ना देखूं, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ डालूंगा। लाली को डांटने फुटकारने के बाद वो नीरा की जानिब मुतवज्जे हुआ, जो ज़मीन पर पड़ा अभी तक चावल उठा उठा कर खा रहा था। कारिंदा उसके करीब गया और मुर्दार भेड़ की तरह घसीटता हुआ बाहर ले गया। लाली इस कदर दिल गरिफ्ता हुआ कि खाना भी ना खाया, भूखा ही सो गया। लाली दूसरे पथेरों और भट्टा मजदूरों से अलग थलग रहता। पहले ही दिन से उसने जो वतेरा इख्तियार किया था उस पर सख्ती से कायम रहा। मेहनत और लगन से काम करता। जमादार को हर तरह मुतमईन रखने की कोशिश करता। उस रोज़ लाली सरे शाम ही खाना खाकर चारपाई पर लेट गया, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। रात का पहला पहर था। झोंपड़ी में खामोशी छाई थी, लेकिन आसपास की झोंपड़ियों और झुग्गियों से अभी तक हंसने बोलने, बूढ़ों के खांसने खंकारने और बच्चों के रोने की आवाज़ें रुक रुक कर उभर रही थीं। लाली खामोश लेटा हर आवाज़ और हर आहट सुन रहा था। इसी असना में झोंपड़ी के बाहर कोई आहिस्ता से खंकारा। उसने गर्दन बढ़ाकर अंदर झांका, धीमे लहजे में पूछा, लाली जाग रहा है? लाली ने आवाज़ पहचान ली। वो ताज मोहम्मद था। वो भी पथेरा था। 2-4 झोंपड़ियाँ छोड़कर उसकी झोंपड़ी थी। वो उथेड़ था और बीमार भी रहता था। रातों को उठ उठ कर खांसता रहता। लाली ने रात के सन्नाटे में अक्सर उसकी खांसी सुनी थी। वो एक बार पहले भी लाली के पास आया था, आटा मांगने आया था। सुबह से उसने और उसके बीवी बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। लाली ने आटे के अलावा उसे 1 रुपया उधार भी दिया था, मगर ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। वो दम भर के लिए ठहरा था। लाली उठकर चारपाई पर बैठ गया। ताजे बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ जा। ताज मोहम्मद अंदर आ गया। लाली सिमटकर एक तरफ हो गया। ताज मोहम्मद से बैठने का इशारा किया। इधर आराम से बैठ जा। ताज मोहम्मद उसके करीब चारपाई पर बैठ गया। सुना है राना महमूद की माँ का आज दिन ढले मरण हो गया, लाली ने कहा। राना ने ज़बरदस्त स्यापा किया है। सोग में 3 रोज़ तक भट्टे पर काम बंद रहेगा। हाँ जी, ऐसा ही होगा। ताज मोहम्मद ने बुझे हुए लहजे में अपने रद्द अमल का इजहार किया। पिछले दिनों बारिश की वजह से काम बंद रहा। अब ये 3 दिन की छुट्टी आ गई। पहले ही कम तंगी नहीं थी, पेशगी लेकर किसी न किसी तरह पेट भरना पड़ रहा था। तभी तो पेशगी कभी अदा नहीं हो पाती। उसने गहरी सांस भरी। ये पेशगी ऐसी गले पड़ी है, किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़ती। पेशगी का चक्कर भी अजब चक्कर है। एक बार जो इस चक्कर में फंस गया फिर नहीं निकलता। तेरी पेशगी तो बहुत ज़्यादा है। ताज मोहम्मद ने पलटकर पीछे देखा। उसका लहजा राजदाराना हो गया। पर तेरे साथ तो बहुत धोखा हुआ। धोखा कैसे हुआ? लाली ने हैरान और परेशान होकर पूछा।
तू शादा की पेशगी अदा कर रहा है ना? हाँ जी, उसी की पेशगी अदा कर रहा हूँ। लाली हुनूस हैरत ज़दा था। पर इसमें धोखे शोखे की कौन सी गल बात है? शादा की पेशगी तो पहले ही माफ़ होने जा रही थी। शादा की पेशगी माफ़ होने जा रही थी? वो कैसे? लाली की हैरत में और इजाफा हो गया। ऐसा तो कभी होता नहीं। उसकी छुट्टी की जा रही थी, ताज मोहम्मद ने बताया। जब किसी की छुट्टी कर दी जाती है और भट्टे से उसका कोई नाता नहीं रहता तो फिर पेशगी को तो माफ़ होना ही होता है। पर सवाल ये है कि शादा की छुट्टी क्यों की जा रही थी? तू शादा का यार है, पर लगता है तुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं। ताज मोहम्मद खिसक कर लाली के करीब हो गया। मध्यम लहजे में बोला, वो सख्त बीमार है, उसे हरदम बुखार रहता है, खांसी भी है और खांसी के साथ मुंह से खून भी आता है। उसे टीबी है। तुझे कैसे पता चला शादा को टीबी है? लाली ने घबरा कर दरियाफ्त किया। डॉक्टर ने जमातार को मेरे सामने बताया था। ताज मोहम्मद ने खुलकर बात की। वो शादा को लेकर सरकारी अस्पताल गया था, मैं भी उसके साथ था। उन दिनों मुझे भी बुखार रहता था। डॉक्टर ने मुझे तो मलेरिया बताया और दवाई दे दी। शादा के लिए कहा इसे टीबी है। उसका लहजा अफसुर्दा हो गया। डॉक्टर ने तो ये भी कहा था उसके फेफड़े बिल्कुल बेकार हो गए, अब ये जिंदा नहीं रह सकता, थोड़े ही दिनों में मर जाएगा। तभी तो उसकी छुट्टी की जा रही थी, कफन दफन जो करना पड़ता। मुझे ये पता नहीं था वो इतना ज़्यादा बीमार है। लाली फिक्रमंद हो गया। शादा तो बिल्कुल जवान है, ताज मोहम्मद ने दिल गिरफ्ता लहजे में कहा। उसे अभी नहीं मरना चाहिए। ताजे, फिक्र ना कर, शादा इतनी जल्दी मरने का नहीं। लाली ने ताज मोहम्मद के साथ साथ खुद को भी मुतमईन करने की कोशिश की। यहाँ से जाने के बाद वो अपना इलाज कराएगा और बिल्कुल चंगा हो जाएगा। उसने बात का रुख बदल दिया। ये बता तू आया कैसे? मुस्कुराकर पूछा। उधार लेने आया है? नहीं, मैं एक और ही काम से आया हूँ। क्या काम है? तू मेरी एक मदद कर सकता है? कैसी मदद चाहता है? लाली ने कदरे तीखे लहजे में कहा। साफ साफ बता। तू नाचो से ब्याह कर ले। ताज मोहम्मद ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा। नाचो कौन? लाली ने पूछा। तेरी धी? हाँ। ताज मोहम्मद बदस्तूर सर झुकाए बैठा रहा। अब वो पूरी तरह जवान हो गई है। जमातार उसे बुरी तरह घूरता रहता है। उसकी नीयत ठीक नहीं। मुझे हरदम फिक्र रहती है वो अपने करिंदों से उसे उठवा ना ले। वो रुक रुक कर बोलता रहा। जब तक चाहेगा ज़बरदस्ती अपने पास रखेगा, जी करेगा तो वापस कर देगा, वरना मुल्तान ले जाकर कंजरियों के हाथ बेच देगा। वो कई जवान कुड़ियों को उठवाकर ऐसा ही कर चुका है। उसका चेहरा उदास हो गया। मैं गरीब बथेरा हूँ, कुछ भी तो नहीं कर सकता। रोला या झगड़ा करूँगा तो उल्टा लटका कर छितर से मार लगाएगा। तुझे पता नहीं वो कितना जालिम और गंदा है। लाली परेशानी में मुब्तला हो गया, मगर उसने किसी रद्द-ए-अमल का इज़हार न किया, खामोश बैठा रहा। मगर ताज मोहम्मद खामोश ना रहा, आजिज़ी से बोला, तू मुझे बदनामी से बचा सकता है, नाजू को बर्बाद होने से बचा सकता है। उसने लाली को रजामंद करने के लिए ऊंच नीच से भी आगाह किया। तू अकेला बंदा है, तुझे बहुत बड़ी पेशगी अदा करनी है। तुझे पता है ना जो कितनी अहरी और मेहनती है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो तेरी पेशगी जल्द अदा हो जाएगी। तुझे अपनी रोटी भी नहीं पकानी पड़ेगी। बीमार पड़ जाएगा तो तेरी देखभाल करेगी। वो तेरा हर काम करेगी, जैसा कहेगा वैसा ही करेगी। ब्याह करके तू उसके साथ आराम से रहेगा। चाचा, इस मामले में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता।
लाली ने साफ इनकार कर दिया और इनकार की वजह भी बता दी। बात यह है ना, मेरा अभी ब्याह करने का इरादा है और ना यहाँ रहने का। उसने गर्दन ऊंची करके बड़े एतमाद से कहा। मैं पथेरा बनकर यहाँ कैद रहना नहीं चाहता। यहाँ काम करने वाला हर बंदा कैदी है। ये तो जेल है, सरकारी जेल से भी बुरी। मुझे इस जेल में नहीं रहना। थोड़े ही दिनों में यहाँ से चला जाऊँगा। पर तू पेशगी अदा किए बिना यहाँ से कैसे जा सकता है? ताज मोहम्मद ने हैरत ज़दा होकर अपने फौरी रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। यहाँ से भागने की हरगिज़ कोशिश न करना। उसने लाली को खबरदार किया। परिंदे और राखे बहुत चौकन्ना रहते हैं। तू उनकी नज़रों से बचकर बाहर नहीं जा सकता। पकड़ा गया तो जमादार बहुत जुल्म करेगा। तू सोच भी नहीं सकता वो कैसे कैसे जुल्म करता है। मुझे ठीक तरह पता है वो कितना जालिम और बुरा बंदा है। लाली ने ताज मोहम्मद से इख्तिलाफ ना किया। मैं यहाँ से फ़रार होने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगा। उसने मुतल्ला किया। शादा जल्द ही वापस आएगा। पेशगी के सारे रुपए राना महमूद के सामने डालेगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। शादा वापस आएगा? तू कैसी गल बात कर रहा है? ताज मोहम्मद ने हैरत से आंखें फाड़ कर कहा। भट्टों पर काम करते करते अब तो मेरे बाल भी चिट्टे हो गए। उसने अपने सर के खिचड़ी बालों पर हाथ फेरा। मैंने तो देखा नहीं किसी की बीमारी के बाद छुट्टी कर दी गई हो और वो भट्टे पर वापस आया हो। ऐसा कभी नहीं होता। जो यहाँ से जाता है हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। शादा के मामले में ऐसा नहीं होगा। लाली ने खुलकर बात ना की, सिर्फ इतना कहा। उसने मुझसे पक्का वादा किया है। वो आएगा और ज़रूर आएगा। मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि शादा वापस आएगा। ताज मोहम्मद मुतमईन ना हुआ। लाली ने उसे उलझने की कोशिश नहीं की, खामोश बैठा रहा। ताज मोहम्मद उठकर खड़ा हो गया। वो निठाल और बुझा बुझा नजर आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाहर चला गया। वो लाली को उलझन में मुब्तला कर गया, मगर वो ना उम्मीद ना हुआ। चारपाई पर लेटकर देर तक इरशाद इलाही के बारे में सोचता रहा। लाली हस्बे मामूल मुस्तादी से काम करता रहा। सुबह से शाम तक सांचों में गारा भरकर ईंटें तैयार करता और हर रोज़ बेचैनी से इरशाद इलाही की वापसी का इंतज़ार करता। मौसम बदल रहा था। दरख्तों में पतझड़ लग गया था। तेज़ हवाएं चलतीं। ख़िज़ां रसीदा पत्ते शाखों से टूट टूट कर गिरते। हवा के झोंकों से खड़खड़ाते हुए इधर उधर बिखर जाते। आसमान पर गुबार छाया रहता। दिन में गर्मी रहती, मगर रात को हल्की हल्की खुनकी हो जाती। भट्टे पर ज़ोर शोर से काम हो रहा था। चिमनी से गाढ़ा गाढ़ा स्याह धुआं निकलता और फिज़ा में फैल जाता। लाली अपने थल्ले पर बैठा ईंटें बना रहा था। दिन ढल रहा था। सूरज ढलक कर मगरिबी उफ़क़ पर पहुँच गया था। पथेरे अब थके थके नज़र आ रहे थे। लाली भी थकन महसूस कर रहा था। सुबह से उसकी तबीयत भी कुछ मुज़महिल थी। सर में हल्का हल्का दर्द था, मगर वो काम करता रहा। इसी असना में लीमा उसके पास गया। लाली ने हाथ चलाते चलाते उसकी जानिब देखा। लीमा का चेहरा उतरा हुआ था। आंखें भी बुझी बुझी थीं। लाली ने उसे अफसुर्दा देखा तो हाथ रोक कर पूछा, लीमे, तू कुछ परेशान परेशान लग रहा है। बात क्या है? तूने नीरा को देखा है ना? लीमा ने बुझे हुए लहजे में कहा। वही छोरा जो हरदम रोता रहता था, माँ प्यू को बहुत याद करता था। मैं उसे जानता हूँ। लाली ने लीमा को गौर से देखा। बीमार भी रहता है, पर तू उसके बारे में क्या कहना चाहता है? नीरा मर गया।
कब मरा वो? लाली बेकरार होकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर पहले मैं उधर ही से आ रहा हूं, पर वो इतना बीमार तो नहीं लगता था। तैनू पता नहीं वो बहुत बीमार था। लीमा ने ठंडी सांस भरी। इतना बीमार था कि उसकी छुट्टी कर दी गई थी। आज शाम अपने पिंड जाने वाला था। चला जाता तो माँ प्यू से मिल लेता। उनके पास जाने को बहुत कहता था, पर जाता कैसे? उसे तो जमादार खरीद कर लाया था। वो तो लीमा ने बात पूरी भी ना की थी कि सामने से जमादार आता हुआ नजर आया। उसे देखकर लीमा घबरा गया। वो मुड़ा और अपने थल्ले की जानिब चला गया। लाली उदास और दिल गरिफ्ता था। वो खोया खोया सा खड़ा रहा। जमादार करीब आ गया और हाथ में दबा हुआ चित्तर हौले हौले हिलाता हुआ खामोशी से गुजर गया। जमादार दूर चला गया तो लाली फिर अपना काम करने लगा। गारा ख़त्म हो गया था। उसने ज़मीन खोद कर मिट्टी निकाली, उसमें पानी मिलाया, आटे की तरह गूंधा कर गारा तैयार किया और सांचों में भर भर कर ईंटें तैयार करने लगा। मगर अब वो बेदिली से काम कर रहा था। चापक दस्ती और फुर्ती मांद पड़ गई थी। उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। दिन ढला। सूरज खिसकता हुआ धीरे धीरे मगरिबी उफक पर अपनी अलविदाई शुआएं बिखरता हुआ ओछल हो गया। शाम हो गई। गुबार आलूद आसमान धुंधला होकर तारीक हो गया। हर तरफ अंधेरा फैल गया। खिज़ां की ऐसी कितनी ही उदास शामें आईं और दबे पांव गुजर गईं। लाली की बेकैफ जिंदगी में कोई तब्दीली न आई। वो सुबह से शाम तक भट्टे पर काम करता रहा। बाब नंबर 53 अगली वीडियो में सुनें।